served as something of a wake-up call to Iraq and the KRG. It really sent two big messages and exposed some weaknesses. One was that the economy in both Iraq and the KRG is overly dependent on oil, and the economy is not diversified nearly enough. The second thing it revealed was that government budgets are bloated. Current expenses take up a very high proportion of government spending, and payroll levels are unsustainably high. Fortunately or unfortunately, depending on how you look at it, the oil price soon rebounded, and there were no structural changes made. In fact, government spending increased. Now we find ourselves again in a low oil price environment. And here is another wake-up call and another opportunity to make some of the structural changes that, if they had been made in 2008 and 2009, would arguably put Iraq in a better situation than it's in now. So what I'm hoping to do today is to ask our panelists to weigh in on this question of how to set Iraq up, how to use this crisis, this financial and economic crisis, to set Iraq up for a brighter future. I'd like to start with Oil Minister Dr. Adel Abdelmehdi. The minister has overseen some great success recently, record oil production, record exports, and a lot of this is due to some very good work to debottleneck onshore infrastructure, also the inauguration of the Basra heavy grade, which has opened up production from oil fields that were previously constrained. So there's a lot to be proud of, a lot to celebrate in Iraq's southern oil sector. The challenge, of course, is that there's this financial crisis, the oil prices are low, and record oil production is producing record low revenues in recent history. One element of the problem that is specific to the oil sector is the scarcity of money for investment. So on the one hand, the Iraqi government needs all of the money it can get to pay salaries and fund the war against Daesh and take care of IDPs and refugees. On the other hand, the government needs to keep paying oil companies to invest in fields to keep the revenue flowing and indeed growing. Related to this, one problem that the oil minister has previously identified is inherent to the structure of the contracts that Iraq signed with many international oil companies in 2009, 2010. I won't get into the details, but the broad dilemma is that given the structure of these contracts, when the price of oil goes down, the company's profit margins remain relatively high, whereas the government revenue falls very steeply. As a result, in a low oil price environment, a much higher percentage of the total government budget has to go toward paying oil company costs. So because of this, the minister and the government in Baghdad has initiated a process, a dialogue with oil companies to rework its oil contracts. And so I would like to begin by asking the minister if he can give us an update on this process and perhaps a preview of what a new round of oil contracts in southern Iraq might look like. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. أولا لابد أن أبدأ بأن أحيي ذكرى حلبشة الخالدة والتي قدم فيها الشعب الكردي إضافة إلى تضحياته الكثيرة في الأنفال وفي الحروب الظالمة التي شنت ضده، تضحيات هائلة كبيرة حقيقة، لعلها نبهت العالم للمظالم التي يعيشها هذا الشعب والشعب العراقي قاطبة.
كما لابد أن أشكر الأخ العزيز والصديق إن شاء الله الخالد أيضا برهم صالح والجامعة الأمريكية في سليمانية على تنظيم هذه الندوات الممتازة الرائعة الحيوية الشفافة التي تجمع بين مختلف الآراء بمنتهى الحرية والديمقراطية. نعم، العراق اليوم ككل هو ثالث مصدر في العالم، ورابع منتج في العالم، وثاني مصدر ومنتج في الأوبك إذا حسب الإنتاج والصادرات في جميع أنحاء العراق. حتى إذا حسب الإنتاج، العراق في كانون الثاني الماضي أنتج ما يقارب 4,775,000 برميل، وهذا رقم قياسي بكل المعايير. من الجنوب فقط، من المنافذ الجنوبية فقط، نحن اليوم يعني في الحقول الجنوبية والوسطى نحن اليوم ننتج بما يقدر ب 3.9 مليون برميل، ونصدر 3.3 مليون برميل يوميا، وهذه أيضا بحد ذاتها أرقام قياسية. إذا أضفنا إليها أيضا إنتاج قد يصل اليوم في كردستان إلى 800,000 برميل أقل أو أكثر، مع صادرات بلغت في الأشهر الأخيرة بحدود أكثر من 600,000 برميل، فهذا ما يضع فعلا العراق اليوم كدولة متقدمة جدا في إنتاج وتصدير النفط، ويلعب دور عالمي. والنفط مهما قيل عن البدائل ومصادر الطاقة الأخرى سيبقى يحتل مركز أساس وكبير في هذا القطاع، في مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة التقليدية، يعني النفط والفحم والغاز. اليوم هو يحتل بمعدل 35% تقريبا من مصادر الطاقة، والعراق سيستمر لعقود طويلة في هذا القطاع، حتى إذا بلغ سعر النفط بحدود $10 أو حتى $8 إذا ردنا أن نعمل في الأوبكس، فيستطيع أن تبقى العملية مربحة له. لكن كما شرح الزميل بان أن النفط حقيقة تحول إلى ظاهرة خطيرة في الاقتصاد العراقي، وأصبح بدل أن يكون عاملا محفزا ومنشطا للاقتصاد أصبح عاملا محبطا للاقتصاد. كلما صعدت أرقام النفط ومنحنيات النفط كلما وجدنا القطاعات الحقيقية تتراجع، يعني ما يسمى بالدتش ديزيز أو ظاهرة المرض الهولندي، لعله لدينا يمكن أن نسميه بظاهرة الشحوم، يعني الدهون. كالإنسان كلما راكم من شحوم حول جسمه سيزداد وزنه، ستقل حركته، ستزداد مشاكله، بدل أن تحل مشاكله بسبب الموارد الكثيرة سيصبح عرضة للذبحة الصدرية والجلطة الدماغية وارتفاع الضغط والسكر وكل هذه العوامل. إذا أخذنا هذه الحالة عن الإنسان، النفط اليوم حقيقة مرض بالنسبة لنا. والدهون هنا يعني هناك فرد نوع من المقارنة، الدهون، النفط، الطاقة، فلعل هذا التعبير أكثر بلاغة من المرض الهولندي، لأننا نعاني منه كثير إذا لم نتخلص من هذه الدهون ونحولها إلى طاقة لتحريك مجمل الاقتصاد، فبالتالي نحن في طريق خاسر، سواء كنا ثاني أو ثالث أو رابع بلد منتج في العالم، نحن في طريق خاسر. والأزمة الحالية تكشف هذه العورة، تكشف هذا المرض بأجلى تداعياته. معدلات التضخم، معدلات التوظيف والملاكات الحكومية فقط بدون كردستان اليوم لدينا 7 مليون موظف ومتقاعد، وهذا رقم متقدم جدا. عندما كنت أنا وزير المالية في عام 2004 كان عدد الموظفين 850,000. لا أعتقد أن الدولة زادت خدماتها ونشاطاتها 10 مرات لنصل إلى هذا الرقم. على العكس الدولة الآن مترهلة
كما قلت الشحوم تتراكم حول جسدها وتعرقل كل شيء، بل أصبحت معرقلة في قوانينها وتشريعاتها لانطلاق الاقتصاد، لانطلاق الاقتصاد السوقي، لانطلاق الاستثمارات الحقيقية. لذلك نحن فعلا بحاجة إلى إصلاحات كبرى، وقد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لإجراء مثل هذه الإصلاحات، لأن أسعار النفط منخفضة وقد لا تعود بسرعة للارتفاع لسبب بسيط، أن شيل أويل اليوم عبر عن مقاومته الشديدة وسيقاوم بأسعار أقل مما كان يقاوم بها سابقا 70-80 دولار. اليوم قد يقاوم بأسعار 40-50 دولار، قد يتوقف عند سعر 25 دولار، لكن بأسعار 40 و50 دولار ستبقى فرصة جيدة أن يضخ مزيد من الكميات. فالسوينجينج فاكتور اللي كان تمثل الأوبك في إعادة التوازن للأسواق عبر تخفيض الإنتاج، اليوم قد يكون الشيل أويل تحول إلى هذا الدور، هو يلعب هذا الدور. لذلك من المتوقع أن لا يرتفع النفط كما ارتفع سابقا إلى 100 دولار، وإنما يبقى في حدود متوسطة 50-60 دولار. وفي هذه الحالة نعتقد أن السوق قد يتوازن على الأقل في الفترة المقبلة القادمة. سنرى لاحقا التكنولوجيات وماذا تعمل في قطاع النفط. نحن في المجال النفطي طبعا من أهم المسائل التي نوليها اهتمامنا، إضافة إلى الإنتاج والمشتقات والتصفية والتوزيع وغيرها، هي مسألة العقود. نحن لدينا شركاء وشركاء جيدين، كبريات الشركات العالمية تعمل لدينا، كل اسم عالمي كبير في عالم النفط الآن لدينا عقود معه، نعمل معه بجد، ولدينا علاقات ممتازة بالشركات الأجنبية، وبيننا تفاهمات مهمة. لكن لاحظنا ظاهرة عدم توازن هذه المسألة وعدم ارتباطها بالأسواق. السوق يتحرك بشكل مستقل عن هذه العقود. عندما ترتفع الأسعار عوامل الربحية تبقى ثابتة، remuneration factor يبقى ثابت. عندما تنخفض الأسعار نتحمل نحن تكاليف أكثر مما يجب، نصبح مرهقين بهذه التكاليف. يبدو وكأننا ندفع 30-35% من التكاليف، رغم أن هذه التكاليف هي منشآت، هي تكاليف رأسمالية ستبقى في البلاد، من آبار، من منصات، من مضخات، من أنابيب. هي هذا رأس مال باقي في البلاد. المشغل يعمل بناء على اتفاقات بين الطرفين في كل بداية عام، وفي كل فصل يجلس الطرفان ويخططان لما يجب عمله ويتفقان على ما يجب صرفه. فكأنما تحولت العقود إلى عقود كوست بلس، إلى عقود المقاول أو المشغل يقوم بالأعمال، نحن ندفع له التكاليف ثم نضيف حصة من الربح. نعتقد أن هذه تنتقصها الديناميكية اللازمة. نعتقد أن الطرفين يجب أن يوازنا في هذه المسألة ويرتبطا بعوامل سوقية أكثر جدية وأكثر مباشرة من الطريقة الحالية. لذلك كانت مقترحاتنا مع الشركات النفطية هي أن نضع بعض الدوافع، الانسنتفز. إذا ارتفع السعر ممكن أن أيضا الآر فاكتور يتحرك معه، إذا انخفض السعر أيضا ممكن للآر فاكتور أن ينخفض معه. هذا جانب في المعادلة. الجانب الآخر عندما يكون شكل قد تحول إلى شكل من أشكال الكوست بلس، فالمقاول سيحاول أن يضخم نفقاته بطرق مختلفة ليعزز من العوائد التي يحاول أن يحصل عليها. هنا أيضا قلنا كلما انخفضت التكاليف عن سقف معين نضعه سوية، كلما يكون هناك حافز إضافي، مردود إضافي إلى الشركات، وبذلك لا نحتاج إلى الرقابة. دائما ستكون حاجة للرقابة، لكن الرقابة ستكون أكثر ذاتية. يعني المشغل والمقاول سيراقب نفقاته
أكثر مما لو كان فقط يقدم لنا القوائم ونحن ندقق فيها. سيكون هناك دافع إضافي لتخفيض التكاليف. بالفعل لتحديد مستحقات عام 2016 نحن استطعنا بالتعاون والتفاوض مع الشركات النفطية. لا شك الشركات النفطية ستشعر ببعض الضغط، لا شك نحن أيضا سنشعر ببعض الضغط لأننا سنوقف بعض الأعمال، لكن استطعنا تخفيض مستحقات عام 2016 بنسبة عالية جدا، وهذا إنجاز ليس لأن هناك أزمة وظروف مالية صعبة، لكن هذا إنجاز للسنوات القادمة، لأن منحنى التكاليف سيرتفع في كل عام، وستأتي أعوام قد تكلف نصف الموارد النفطية، وفي ذلك سيتشكل عجز كبير. نجحنا لحد الآن، نعم لا تزال بيننا بعض الإشكالات، هناك بعض الأمور التي يجب أن نستكمل فيها الاتفاقات، لكننا سائرون في هذا الطريق بشكل عام. الكل قبل بهذه النتيجة لأن هذا في مصلحة الجميع. الآن الشركات في الأماكن الأخرى، الدول الأخرى أيضا تقلص استثماراتها، أيضا تقلص عمالتها، أيضا تحاول أن تخفض من نفقاتها، والأمر طبيعي أيضا أن يكون في العراق. إلى حد الآن توفقنا، لكن أمامنا مسير طويل. نحن نحضر إلى موديل اقتصادي سنعرضه على الشركات. كل هذه الإجراءات لا زالت تدور في إطار عقود التراخيص الجاري، ليس خارجها. لا يمكن أن نخرج عنها، لا هم أن يخرجوا عنها ولا نحن أن نخرج عنها. لا يمكن أن نخرج عنها إلا باتفاق الطرفين. لذلك اتفاق الطرفين أمر ضروري في هذه المسألة. لا نزال في إطار عقود التراخيص، تحتاج إلى نوع من التعديل، ونحن فعلا مسرورون لأننا وصلنا إلى هذه النتائج في تخفيض التكاليف. يبقى السؤال الكبير الذي طرح: ما متبقي لدينا من أموال، وهو ليس قليل إذا أخذ بمعايير، لا نأخذ بمعيار 2013 2014 عندما ارتفعت الأسعار إلى 100 و104، لكن نأخذه بمعايير 2006 و7 و8. نحن نحصل على موارد ليست قليلة لإدارة شؤون البلد، لكن شرط ذلك كله أن نتخلص من هذه الشحوم، أن نتخلص من هذه الأعراض، وندخل في عمليات إصلاح بحيث نجعل شعارنا ليس فقط النفط مقابل الغذاء، وإنما النفط مقابل الإعمار. يجب أن نجد كلما ازداد النفط يجب أن تزداد معه الزراعة، يجب أن تزداد معه الخدمات، يجب أن تزداد معه البنية التحتية، يجب أن تزداد معه الصناعة وغيرها من عوامل لتوليد القيم المضافة ولتوليد عمالة إضافية في الأسواق. I was not so long. It was perfect. Thank you very much. Perfect. Okay. Thank you. One quick follow-up question for you. Okay. Not embarrassing one? Embarrassing? I hope not. I wonder, because it bears on the question of how much revenue Iraq is going to be generating. It's proportional to the amount of investment that goes into the oil fields. What is the status of payments to oil companies right now in southern Iraq? And what is the timeline for making sure that they receive their dues so that they're incentivized? يجب استحقاقهم. خيار في ذلك. الشركات ليست جمعيات خيرية. الشركات شركات ربحية تريد أن تحصل على أرباحها. للأسف الشديد في أعوام 2012 2013 2014 حصل نوع من التراكم. عندما وصلنا إلى نهاية 2014 الأسلوب الذي نعمل به أن كل 3 أشهر تحصل تسويات، تقدم الشركات النفقات الفواتير ويتم تدقيقها ثم تقر ويتم دفعها، وعموما تدفع بالخام نفسه أو بالنقود أو بالعملة، أيهما يتم اختياره. هناك خيار. الفصل الرابع من كل عام طبعا يدور إلى الفصل الأول في العام التالي، لأن ينتهي العام في 31 ديسمبر، فبالتالي يجب أن يدفع في العام
اللاحق. فدائما تدفع الثلاث فصول، والفصل الرابع يدفع في الفصل الأول من العام اللاحق. قلت تراكمت بعض المستحقات، وعندما دخلنا عام 2015 كان المتراكم 9 مليار دولار. 9 مليار دولار. نحن أدرجنا في الموازنة فقرة تمنح وزارة النفط حق بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى ما يخصص في الموازنة. هذه المخصصات أو هذه التسهيلات من قبل الحكومة كافية لدفع مستحقات الشركات، مع العلم أن أسعار النفط خلال عام 2015 استمرت في التنازل. يعني نحن بدأنا ب$60 مثلا، انتهينا بأقل من $40، وهذا يؤثر على جداول الدفع. لكن مع ذلك استطعنا أن نخفض ما نقل من عام إلى العام التالي إلى 6 مليار دولار بدل 9 مليار دولار، ودفعت المستحقات في ذلك العام. نحن نأمل في عام 2016 أن نستمر على هذه الآلية وندفع كامل المستحقات. نعم، أنا أعرف هناك قلق لدى الجميع، هناك قلق لدى الحكومة، هناك قلق لدى الشركات، لأن هناك عنصر ليس باليد وهو أسعار النفط. إذا كانت أسعار النفط ستستقر عند 40 أو 45، هو المعدل المقر في الموازنة، إذا كانت ستستقر عند 50 أو 40 دولار، حين ذاك يمكن أن ننظم جدول دقيق وواضح. كلما يحصل انخفاض أو يحصل اضطراب في أسعار النفط يحصل قلق لدى الجميع. لذلك من على هذا المنبر أنا أطمئن الجميع أننا سنبقى نوفي بالتزاماتنا حتى لو اضطررنا استخدام سندات الخزينة. سندات الخزينة جعلناها شيء خارج تقلبات الأسواق لكي نضمن اطمئنان، نوفر اطمئنان للشركات الأجنبية وللعملية، لأن العملية يجب أن تدام وتستمر، ونحن مستمرون في هذا الشكل. على كل حال أرى أن الأمور تتقدم ولا تتراجع، وعلاقاتنا بالشركات علاقات جيدة، لكن كأي علاقات تجارية فيها أخذ ورد، فيها سؤال وجواب، فيها بعض الإشكالات، نحاول أن نحلها دائما بالطريقة التفاوضية. Perfect. Again, thank you very much. We'll turn now to Deputy Prime Minister of the Kurdistan region, Kubad Talabani. My question to you, the KRG, like the rest of Iraq, is obviously in a financial pinch right now, roughly $300 million short of meeting spending obligations month to month. Broadly, my question is, what is the KRG going to do to get through the rest of this year, aside from delaying salary payments to public sector employees? زۆر سپاس کاک بن، ئامادەبوانی بەڕێز بەخێر بن، بەیانیتان باش. پێشەوەی وەڵامی پرسیاری کاک بن بدەمەوە، منیش سپاسی خۆم گێنمە برای خۆشەویستم کاک دکتۆر بەرهەم و هەموو ستافی زانکۆی ئەمریکی لە سلەیمانی بۆ ڕێخستنی ئەم دیدارە بە نرخە و هەر ميكروفونك زياد كان. Chris, can you hear now? باش. كردية زاني؟ كردية زاني ميكروفونك بخير جويد. سپاسی هەموو لایەکە کەم بۆ ڕێخستنی ئەم دیدارە، بانگهێشتکردنی ئەم هەموو میوان و دۆست و بەرپرسانی حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی وڵاتانی دیکە و پسپۆران و توێژەران و خەڵکانی شارەزا لە بوارە جیاجیاکاندا کۆکردنەوەیان لە یەک ژوور لە یەک دیدار لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا پێم وایە سوود ئەگەیەنێ بە گشت لایەک بۆ ئەوەی بتوانین هەم باشتر تاوتوێی کێشەکانی ئەمڕۆ و ئایندەی عێراق و کوردستان و ناوچەکە بکەین،
هەمیش بۆ ئەوەی بتوانین ئەو دیدارانە لە پەراوێزی کۆبوونەوەکەدا لەگەڵ ئەم دۆستانەمان ئەنجام بدەین، دوور لە چاوی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و دوور لە جۆوێکی تەشەنوج. لە هەمان کاتیشە بە بۆنەی 28مین ساڵیادی کیمیابارانی هەڵەبجەوە درود بۆ گیانی پاکی شەهیدان و شەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە و گشت شەهیدانی کوردستان و عێراق. وەک شاراوە نییە بۆ ئامادەبوان و بۆ جیهان کە بە دابەزینی سعری نەوت ناوچەکە هەر وڵاتێک کە تاکە سەرچاوەی داهاتی نەوتە تووشی ئەزمەیەک بووە. بەڵام ئێمە لە عێراق و لە کوردستان بە تایبەت چەند تاسانێک لە ئێمەی داوە لە یەک وەختیشدا. یەکەم ڕینی بودجەی هەرێمی کوردستان بوو لە ساڵی 2014. دوای یەکسەر دوای ئەوە شەپۆلی دووهەم لە ئێمەیدا کە هاتنی هێزێکی تاریک پەرستانی وەکو داعش بوو کە تووشی جەنگێکی نەویستراوی کردین. دوای ئەو تاسانێکی تریش لە ئێمەیدا کە 1,800,000 ئاوارە و پەنابەر بوو کە ڕویان لە هەرێمی کوردستان کردووە کە هەرێمی کوردستان و خەڵکی خۆڕاگری کوردستان باوەشی پێوەکردن و قبوڵیانی کرد لە خاکەکەیاندا. ئەگەر ئەمە بەس نەبوو، ڕۆژ بە ڕۆژ مانگ بە مانگ نرخی نەوت لە بازاڕی جیهان کەمە بووەوە و لە ناو ئەم هەموو کێشانەی کە لە دەرەوەی ئیرادەی ئێمە بوون، هەندێک کێشەی خۆشمان بە دەستی خۆمان بۆ خۆمانمان دروست کرد کە کێشە سیاسیەکەش بوو. ئەم کێشانە کاریگەریەکی ڕاستەوخۆیان هەبووە لەسەر دۆخی سیاسی، دۆخی ئەمنی، دۆخی ئابووری وڵاتەکەیە. و من نەتوانم لێرە بڵێم کە مەترسیە هەرە گەورەکە، مەترسیە کوشندەکە بۆ عێراق نە داعشە، نە کێشە سیاسیەکانە، نە کێشەکانی دیکەیە، بەڵکو کێشە دارایی و ئابووریەکەیە. چونکە تۆ ئابووریت ڕووخا ناتوانی شەڕکەی، کە تۆ ئابووریت ڕووخا گرێبەستی کۆمەڵایەتی تێکەچێت، کە تۆ ئابووریت ڕووخا کێشەی سیاسیت پێچارە سەر ناکەی. بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پاڵ ئەوەی ڕوبەڕووی شەڕێکی تون بووینەتەوە و بە هاوکاری گشتلایەک و هاوپەیمانمان و بە هەمەهەنگیەکی تۆکمە لەگەڵ هێزەکانی حکوومەتی ناوەند خەریکە ڕۆژ بە ڕۆژ زاڵترە بین بەسەر هێزی تێرۆریستانی داعش. ئەولەویەتی ئەمڕۆمان بۆ ڕاگررتنی ئەم کەشتەی کە ناوی هەرێمی کوردستان و دڵنیاشم هاوکارانمان، دۆستەکانمان، براکانمان، خوشکەکانمان لە حکوومەتی ناوەندیش کێشەی ئابووری و ئەزمەی ئابووری ئەزمەیەکی ئەولەویەتە، چارەسەرکردنی ئەولەویەتە. ئێمە بەرنمەیەکمان هەیە، بەرنمەیەکی تۆکمە و پلانێکی تۆکمەمان هەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم قەیرانە. من لێرە باسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەم. ئێمە نەوەستاوین بەزەیمان بە خۆمانە نەهاتووە و نەهاتوین هیچ نەکەین و تەنها داوای هاوکاری بکەین، ڕوو لە بەغا بکەین، داوا لە وڵاتانی دۆستانمان بکەین، بێن فریامان کەون. ئێمە دەستمان بە بەرنمەیەک کردووە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم قەیرانە و دڵنیاشم کە ئێمە ئەتوانین سەر بکەوین لەو بەرنامەی کە دامانەوە. بۆی من ئەمەوێ عەرزتان کەم کە ئێمە پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم قەیرانە چییە؟ پلانەکەمان بێگومان کێشەیەک کە چەند شەپۆلێک لێک وەختا لە ئێمەیدا سەرڕای ئەوە تراکمی چەندەها ساڵی ڕابردووی کێشەی تریش هەڵەی خۆمان، زیادبوونی حکوومەتەکەمان، زیادبوونی خەرجیەکانمان، کێشەیەکی ئەوها گەورە ئێمە باوەڕ ناکەین کەس تەوەقوع ناکە بە ڕۆژێکیان دوان بە بڕیارێکیان دوان چارەسەر بکرێت. بۆیە ئێمە پلانەکەمان هەم مەودای کورتی هەیە، هەم مەودای درێژیشی هەیە. یەکسەر ئێمە مەجبور بووین
هاوسەنگیەک دروستکەین لە بینی داهاتمان و خەرجیەکانمان. هیچ چاراوە نییە دیسان کە خەرجیەکانی عێراق بەگشتی وەکو بەڕێز ڕای بەڕێزم کاک دکتۆر عادلیش ئاماژەی پێەیە لە کوردستانیش بە هەمان شێوەیە هەمیشە ساڵ لە دوای ساڵ خەرجی گشتی حکوومەت زیادی کردووە. لەکوێش زیادی کردووە؟ کەمتر لە کەرتی ئیستثمار و لە جێبەجێکردنی بودجەی وەبەرهێنانی کوردستان و عێراقیش زیاتر خەرجی گشتی زیادی کردووە کە پەیوەندی لە خەرجی تەشغیلیە، زیادکردنی موچەیە، زیادکردنی دەرماڵە و مخەسساتەکانە. هەمیشە ئێمە هاتووین لەبەرەوەی کە داهاتی نەوت زۆر بوو، داهاتی عێراق و کوردستان لە زمانێکە زۆر بوو، ئێمە هاتین هەوڵماندا بە فراوانترین شێوە ئەم داهاتە ئەم بودجەی خۆمان تەوزیعکەین بەسەر تەواوی هاوڵاتیان. ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان 1,400,000 کەس جۆرێک لە موچەیەک وەرەگرن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. لەم 1,400,000 720,000 فەرمانبەری هەمیشەی حکوومەتەکەن. دەوروبەری 220,000 کەسمان هەیە کە خانە نشینی وەرەگرن. 420,000 کەسێکی ترمان هەیە کە لە ژێر چەتری چاودێری پارەی هاوکاری چاودێری وەرەگرن. 30,000 گرێبەستیشمان هەیە. ئەمە تێچووێکە کە مانگانە کولفەیەکە کە ئەگاتە 870 ملیار دینار مانگی ئێمە بێ ئەوەی یەک شرا داگیرسێنین ئەبێ 880 ملیار دینار دابین کەین بۆ ئەوەی بتوانین موچە خۆرانی بەڕێزی کوردستان دابین بکەین. کە نرخی نەوت $100 بوو بە بەرمیلی پێمان نەکرا، بەڵام بە $80 قورستر بوو، بە $60 زۆر قورس بوو، لە $40 پێمان نەکرا کە بوو بە 20 هەر پێمان نەکرا. بۆیە ئەم کێشانە وای لێ کردوین. ئەم کەرەستە گەورەی کە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، ئەم کەرەستەی گەورەی کە ناوی حکوومەتە بەعام لە عێراق و لە هەرێمەکە کەرەستەیەک بووە کە ئەوەندە گەورە بووە کە بە کەمبوونی داهاتی وڵاتەکەیە بە کوردستانیشەوە نەمانتوانیوە ئەو بۆشایە پڕکەینەوە. بۆیە ساڵ لە دوای ساڵ لە 2013ەوە تاکو ئەمڕۆ کورتهێنانی بودجەمان زیادی کردووە. ئێمە لە هاوینی 2015 بەرەو پاییزی 2015 دیراسەی کورتهێنانی مانگانەی کوردستانمانە کرد. ئەو کات ئێتە بیرم کە بەڕێز ڕئیس وزەرای عێراق گفتوگۆی پیاچوونەوەی سیستمی دەرماڵەیە کرد لە عێراقا. ئێمەش هاتین دیراسەی ئەو پلانەمان کرد لە هەرێمی کوردستان. لەو کاتە کورتهێنانی مانگانەی هەرێمی کوردستان 200 ملیار دینار بوو. و ئێمە هەموو کار قووەت و ئیش و کاری خۆمانمان کرد بۆ پڕکردنەوەی ئەو کورتهێنانی 200 ملیار دینارە. ئەمە لە کاتێکیشە کە پرۆژەی هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی وەستا بوو کە نزیکەی 5,000 پرۆژە لە هەرێمی کوردستان کە دڵ و جەرگی اقتصادی وڵاتە پرۆژە وەستاون. ئەوە جارێ باسیەوە ناکەین. کە هاتین دراسەی بۆ پلانەکەی بەڕێز عبادیمانە کرد بۆمان دەرەکەوت کە ئەمانتوانی بەشێک لەو کورتهێنانە پڕکەینەوە بە پیاچوونەوەی مخەسسات دەرماڵە. بەڵام دوای هات دوا تاسان کە لی داین زیاتر دابەزین بوونی نرخی نەوت بوو لە بیدایەتی ساڵی 2016 کە بە شەو ڕۆژێک ئەو کورتهێنانی 200 ملیار دینارەمان دووقاتی کرد کە لە بیدایەتی 2016 کورتهێنانی هەرێمی کوردستان بە بودجەی تەشغیلی و وەبەرهێنانەکەمانەوە گەیشتە 460 ملیار دینار. ئەمە نەمانەتوانی بەردەوام بین لەمە هەردا بنیشتی نایە و دیراسەمان بکردایە و مناقەشەمان بکردایە و کۆبوونەوەمان ئەنجام بدایە دڵنیا ئەبووین کە ئەو کورتهێنانە زیادیە کرد. بۆ ئێمە مەجبور بووین بڕیارێکی زۆر قورس و بڕیارێکی زۆر ناخۆشماندا بۆ هەوڵدان بۆ ڕاگررتنی
هاوسەنگیەک لە نێوان داهات و خەرجیمان و بڕێک لە موچەخۆرانی کوردستان بە ڕێژەییمان پاشەکەوت کرد کە توانی بەشێک لەو کورتهێنانە پڕکاتەوە. بۆیە هەنگاوی یەکەممان بۆ دەربازبوونی کوردستان لە قەیرانی دارایی بریتی بوو لە دروستکردنی هاوسەنگیەک لە بینی خەرجیمان و داهاتمان. بەڵام ئێمە قەت لەو باوەڕەدا نەبووین کە تەنها بە پاشەکەوت یان بە کەمکردنی خەرجیەکانمان بتوانین ئەم عەجزە بە تاواتی پڕکەینەوە. ئێمە ئەزانین کە چارەسەرکردنی ڕیشەیی قەیرانی دارایی لە کوردستان لە بە سێ خاڵی سەرەکی ئاکرێت: کەمکردنی خەرجی، زیادکردنی داهاتی غەیرە نەوت و چاکسازی. چاکسازی ڕیشەیی، چاکسازی بە دوو شێوە: هەم بە شەفافترکردنی داهاتمان و شەفافترکردنی چۆنیەتی خەرجی ئەو داهاتەمان، و چاکسازی هەیکەلی لەو کەرەستەی کە هەمانە کە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بۆیە بۆ ڕاگررتنی هاوسەنگیەکە خەرجیمان کەم کردوێتەوە. پێشەوەی دەست بکەین بە پاشەکەوتی موچە، ئێمە لە 2013 تاکو 2015 46% کەم کردبووەوە لە بودجەی تەشغیلی وەزارەتەکان. و ئێمە ئێستا ئەمڕۆ هەندێک وەزارەتمان هەیە بە 35% بودجەی ساڵی 2013 خۆیان ئیشەکەن. بۆیە چارەی ترمان نەبوو، شوێنێکی تر نەبوو بتوانین بە تاوەتی لێی کەمکەینەوە. لە هەمان کاتە ئێمە هەندێک خەرجی تریشمان کەم کردوێتەوە. داعمی سوتەمەنیمان کەم کردوێتەوە. کارەبا کە یەکێک لە تێچووهەرە گەورەکانی کوردستان ئەمڕۆ، کولفەی کارەبا لە هەرێمی کوردستانمان کەم کردوێتەوە. ساڵی 2014 هەرێمی کوردستان 3.5 ملیار دۆلاری خەرج کرد بۆ دابینکردنی کارەبا بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان، و خەڵکیش ڕازی نەبوو و حەقیشیان بوو ڕازی نەبێت، چونکە ئاستی خزمەتی کارەباکە لەو ئاستە نەبوو کە نە خەڵک چاوەڕێ ئەکرد، نە لەو ئاستەش بوو کە بتوانی بەراوردیکەی بەو پارێزە بەلاحی کە تیای سەرفکرا. بۆچی وا گران بوو؟ چکەن بەشێکی زۆری وێستگەی کارەباکانمان بە گازۆیلە کاریانە کرد، گازۆیلیش گران بوو. بۆیە ئێمە مانگ لە دوای مانگ بەرەبەرە غازی سروشتیمان بەکارهێناوە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا، و ئەمە تێچووی ئێمەی زۆر کەمتر کردوێتەوە، و پلانمان وایە تاکو کۆتایی ئەم ساڵ چیتر گازۆیل بەکار نەهێنرێت لە پێناوی بەرهەمهێنانی کارەبا، بەڵکو گشتی بە غازی سروشتی بێت. لە لایەکی تریشەوە ئێمە ئەزانین ئەبێ داهات زیادکەین. داهات زیادکردنی داهات قورسترە لە کەمکردنی خەرجیش. خەرجێکە بەدەست خۆتە، کەم یەکەیتەوە لێرە، کەم یەکەیتەوە لەوێ، کەم یەکەیتەوە، بە زیادکردنی داهات و ئەبێ کۆی بکەیتەوە. بۆیە ئێمە شاراوە نییە زۆر لاواز بووینە وەکو هەرێمی کوردستان لە کۆکردنەوەی باج، چ لە هاوڵاتی، چ لە کۆمپانیا، لە کۆکردنەوەی داهاتی گومرکی بە تۆکمەی و بە ڕێکوپێکی و بە هەماهەنگی لەگەڵ عێراق و بە سیاسەتێک کە گونجاو بێت. هەمیش لە کارەبا و ئاو هەموو ئەو خزمەتانەی کە حکوومەت ئەیگەیەنێ بە هاوڵاتی، هیچ جار کاتێک مهتەم نەبووین بە کۆکردنەوەی ئەو داهاتە. و لێرە ئەتوانم بە سەراحەت بڵێم هۆکاری سەرەکی ئەوەشەوە بوو کە ئێمە نەمانویستوە ئەو داهاتە زیادکەین، چونکە نەمانزانی ڕۆژێک ڕۆژان هەلە بە بێینەوە بە برادرانی خۆمان لە بەغا. و ئەمان وتە بۆ لە خەڵکی، بۆ عەزەتی خەڵک بین، چونکە بەغا ڕۆژێک هەر لێمانەسێنێتەوە، بۆیە بە باج لە خەڵک وەرنەگرین. ئەوە ڕۆژێک بوو، ئەوە ڕۆژێک بوو. ئێستا ڕۆژێکی ترە، ئێستا ڕۆژێکی ترە. هەندێک وڵات هەیە نەنەوتی هەیە، نەسامانی سروشتی هەیە، بەڵام بۆ خۆیان بێ مشکلە ئیدارەی وڵاتی خۆیانە دەن، وڵاتەکەیان گەشە ئەکان، ڕۆژ بە ڕۆژ اقتصادی وڵاتیان گەشە ئەکات، چۆن بە سیستمی باجە، بە سیستمی کارەبایە، بە بازاری تایبەتە، بە کەرتی تایبەتە. بەڵام بۆیە ئێمە شەستە پیاچوونەوەیەکەکەین بە سیاسەتی گومرکیمان، بە سیاسەتی باجمان، بە سیاسەتی چۆنێتی کۆکردنی داهاتمان،
و اعترافێکیشمان کردووە دانمان بەوە داوە کە ئێمە وەکو حکوومەت هەموو شتێکمان پێ ناکرێت لە هەموو شتێکیشا باش نین ڕەنگ بە لە هەندێکشتا زۆر باش بین لە هەندێکشتا مامناوەندی بەڵام لە هەندێکشتا زۆر خراپین مەسەلەی کۆکردنی داهات ئێمە باش نین لێ بۆیە ئێمە ئێستا لەگەڵ هاوڕێیەکانمان لە وۆرلد بانک ئیش لەسەرەوە ئەکەین کە چۆن بتوانین لە هەندێک کەرتی گرنگە بکشینەوە وەکو حکوومەت ئەوە بەرەبەرە ئەکشینەوە لە داعمی سوتەمەنی بەڵام کەرتێکی ترکە ئێمە بەجددی کاری لەسەر ئەکەین کەرتی کارەبایە ئەمڕۆ لە کەرتی کارەبا کە لە پرۆسەی دابینکردنی کارەبا کە چوار بەشی سەرەکی هەیە کە بەرهەمهێنانی کارەبایە کە گواستنەوەی کارەباکەیە کە دابشکردنی کارەباکەیە و کە کۆکردنەوەی داهاتی کارەباکەیە لەم چوار بەشە ئەمڕۆ یەکێکی بەدەست کەرتی تایبەتە ئەویش بەرهەمهێنانی کارەباکەیە هەرچەندە بە دەعمێکی 100% لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئێمە ئێستا لەگەڵ وەرلد بانکە کارەکەین بۆ ئەوەی هەم پلانێکی تۆکمەمان هەبێ بۆ دابینکردنی وەبەرهێنان لە بەهێزکردنی شەبەکەی نەقلی کارەبا لە کوردستان بۆ ئەوەی بەرەبەرە بەشی دابشکردنی کارەبا بگوازرێتەوە بۆ کەرتی تایبەت حکوومەت بکشێتەوە لی من دڵنیام کە کەرتی تایبەت زۆر لە حکوومەت باشتر ئەتوانێ ئیدارەی کەرتی کارەبا بە بۆیە ئەمە پلانێکی جدیمانە و ئێمە پێمان وایە لە تاکو نهایەتی 2017 ئێمە بتوانین بڵین حکوومەت لە کەرتی کارەبا کشاوەتەوە بۆیە هەندێک لەو هەنگاوانەمان بۆ زیادکردنی داهات ڕەنگ بێ بە ڕۆژێکیان دوان نێتە خەزێنەکەمانەوە بەڵام ئەبێ پلانی بۆ دابنین و ڕۆژانە متابعەکەین بۆیە ئێستا یینە سەر چاکسازی کە ئەتوانم بڵێم بەقەدەر دوو تەوەرەکەی تر گرنگن هەم بۆ بەهێزترکردنەوەی ئەو متمانەی کە ڕۆژ بە ڕۆژ خەریکە کزە بێتەوە لە بینی هاوڵاتیان و حکوومەتی خۆیان چ لە بەغدا بێ چ لە هەرێمی کوردستان بێ هەمیش بۆ ئەوەی وەکو برای بەڕێز و خۆشەویستم دکتۆر عادل ئاماژەی پێیا ئەو چەورەی کە لە دەور لەشی حکوومەتەکەیە هەیە بەرەبەرە بیتوێنینەوە بۆ ئەوەی حکوومەتەکەمان کاراتر بێ بۆیە بەرنامەی چاکسازیمان لە حکوومەت بریتیە لە دوو بەش یەکەم شەفافیت شەفافترکردنی مەسلەی داهاتی نەوت شەفافترکردنی مەسلەی چۆنیەتی خەرجی ئەو داهاتە بۆ منیش لە تێگەیشتوم لە دۆخی کوردستان تێگەیشتوم لەوەی کە من ئەتوانم تا بەرە بەیان بێم ئەرقام بێنمە سەر شاشەکانی تەلەڤیزیۆن بەڕێزێکی تر ڕەنگ بێ هەندێک کە لەم قاعێش بن دوێنێ یەکدوانێکیانم بینی ئەمڕۆ نایان بینم یەن ڕقەمێکی تر ئەڵێن لێرەن نادڵنیام ڕقەمێکی تر ئەڵێن من شتێک ئەڵێم هاوڕێیەکم شتێکی تر کاک عەلی فەرمووە کە عەلی لێرەیە عەلی حەمە ساڵح ڕقەمێکی تر ئەڵێ هەندێک جار لەناو حکوومەتەکەی خۆمان ڕقەمی ترەوترێ بۆیە سەرمان لە خۆمان تێکداوە سەرمان لە میلەتە بەدبەختەکەمان تێکداوە لەوەی کە ئێمە هەر یەکە ڕۆژێک ڕقەمێک ئەڵێ و تەحلیلێکی جا ئەڵێ بۆیە ئێمە گەیشتوێنێتە ئەو قەناعەتە کە ئەم ئیشە کە ڕەنگ بێ لە ڕووی هونەریەوە بە ئێمە بکرێ بەڵام لە ڕووی متمانەوە باشترە یەکی تر ئەمەمان بۆ بکە بۆیە ئێمە هەستاوین داوامان لە دۆستانی خۆمان کردووە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بێن هاوکاریمان بکەن بێن دەعمی پرۆسەیەکی تەدقیقی تەواوی پرۆسەی نەوتی هەرێمی کوردستان بکەن بۆیە ئێمە ئێستا لە گفتوگۆین بۆ دابینکردنی هەڵبژاردننی کۆمپانیایەکی وردبینی بۆ ئەوەی بێن تەواوی وردبینی بکەن لە داهاتی نەوتمان چ لە داهاتی ئەو نەوتەی کە لە بازاری جیهانە ئیفرۆشین چ لە داهاتی ئەو نەوتەی کە لە بازاری ناوخۆیان ئەفرۆشرێ چ لەو نەوتەی کە بە ئاڵ و گۆڕی پێکرێ بە بەرهەمە نەوتیەکانی تر تاکو ئێمە ئەم سەر ئێشێمان لە کۆڵ بێتەوە و بەرەبەرە ئیش لەسەر ئەوە بکەین ئەو متمانەی کە ڕۆژ بە ڕۆژ کزە بێتەوە بەهێزتر ببێتەوە کە ئەو متمانەیەمان پیاکرد لە ڕووی شەفافیەتەوە ئەوەش کافی نییە چکەنەوە تەنها متمانەیەکە دروست کردووە چەوریەکەت نەتواندوێتەوە ئێمە ئەبێ بین پیاچوونەوەیەکی سەرتاسەری بکەین
بە هەیکەلیەتی ئەم حکوومەتەی کە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. چونکە ئەم کەرەستەی کە ئێستا هەیە هی ئەم سەردەمە نییە. ئەم کەرەستەی کە ئێستا هەیە هەمان کەرەستەیە کە 92 پێکێنرا کە بارودۆخەکە زۆر جیاواز بوو، کە زروفەکە زۆر جیاواز بوو، کە تەحەداکان زۆر جیاواز بوون، کە ئیش و مەهامی حکوومەتەکە زۆر جیاواز بوو لە چاو ئێستەیە. بۆ ئێمە ئێستا ببین حکوومەتێکمان حکوومەتێک پێک بهێنین. من باسی شخصەکان ناکەم کە ناو حکوومەتەکە، من باسی هەیکەلیەتەکە ئەەکەم، من باسی ئیدارەکەی ئەەکەم، من باسی چۆنیەتی بەڕێوەبردننی دەوڵەت ئەەکەم. دوورکەوینەوە لە سجل. ئێمە هێشتا بۆ حساباتی گشتی حکوومەت قانونی عێراقی 1940 بەکارەهێنی. 1940 بەرنامەجێک نەبوو ناوی ئەکسل کە بتوانی زۆر بە ئاسانی حساباتی خۆت بکەیت. بۆیە ئێمە ئەبێ حکوومەتەکەمان سەردەمیانە بکەین، چ لە ڕێگای یاسایەوە وازەحیشەکە بۆ ئەوەی یاسا بگۆڕی پێویستت بە پەرلەمانێکە، پێویستت بە پەرلەمانێکی کارایە، پێویستت بە پەرلەمانێکە کە دەوامەکە و یاسا پەسەندەکە، چ لە ڕووی پیاچوونەوەی تاوی ڕێنمایەکانمانەوە و پیاچوونەوەی هەندێک سیستمی حکومڕانی. ئێمە لە دوو شوێنەوە جارێ دەستمان پێ کردووە. یەکەم ڕێخستنەوەی میلاکاتی حکوومەت. ئێمە ئەزانین ئێستا فەرمانبەرێکی یەکجار زۆرمان هەیە لە چاو بەرهەمی حکوومەتەکەمان ناهاوسەنگیەک هەیە. بۆ ئێمە داوامان لە یەکە وەزیرەکانی ئێستای حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە ئەبێ میلاکاتی وەزارەتەکانی خۆیان تەسبیت بکەن. ئەم ئەرکەمان سپاردووە بە خۆیان وەکو وەزیر کە میلاکاتی خۆیان تەسبیت کرد. ئەو کاتێ ئێمە ئەتوانین بزانین ئایا ئێمە چەند کەسمان پێویستە بۆ هەر پۆستێک لەناو حکوومەتەکەیە. بۆ ئێمە ناین بە لێشاو چۆن بە لێشاو خەڵکمان تەعین کرد بە لێشاوێکی تریش خەڵک فەسڵ بکەین لە حکوومەتەکەمان. ناتوانین وا بکەین. ئەمە جەوێکە لێرە حقیقەتێکە تێگەیشتوین، بەڵام ئەبێ بیر لەوە بکەینەوە چۆن بەرەبەرە حکوومەتەکەمان بچووکتر بکەینەوە. ئەگەر ئێمە ڕێگایەک جەوێک دروست بکەین کە کەرتی تایبەت گەشە بکە، زۆر بە ئاسانی ئێمە ئەتوانین ڕێککەوین لەگەڵ ئەو کەرتی تایبەتە. ئێستا بۆ نمونە کەرتی کارەبا، ئەگەر کۆمپانیای کەرتی تایبەت هاتن پرۆسەی دابەشکردن و کۆکردنەوەی کارەبا، خۆ ئێمە هەر مۆزەفمان هەیە لە حکوومەت کە ئەو ئیشە ئەکا، ئەتوانین ڕێککەوین کە بەرەبەرە ئەو فەرمانبەرانەی کە لە حکوومەتە ئەو کارە ئەکەن کە لە ئایندەیە ئەگوازرێتەوە بۆ کەرتی تایبەت، فەرمانبەرەکانیش بگوازینەوە بۆ کەرتی تایبەت، بەرەبەرە ئەو بارگرانیە لەسەر حکوومەتەکەمان کەمتر بکەینەوە. تەسبیتکردنی میلاکات یەکێک لە هەنگاوە گەورەکانە کە ئێمە لە خانەی چاکسازیە دایانەین. کارێکی تر کە زۆر ئانیترە و کە کاری لەسەر ئەکەین پەیوەندی بە پرۆسەی پێدانی موچەوە هەیە. ئێمە یەک پرۆسەمان هەیە کە ئەوەندە ئاڵۆزە کە برادرانی وەزارەتی دارایی بە منیان وتووە لە کاتێکی ئاساییدا بەبێ شەڕ و بەبێ کێشەی سیاسی و بەبێ قەیرانی داری لە کاتێکی ئاساییدا 23 ڕۆژ یەوێت تاکو موچەی تەواوی فەرمانبەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بدرێت. چکن هەمووی بە دەستی ئەکرێت، هەمووی تەدقیقی دەستیە. تۆ 720,000 مۆزەف ئەبێ تەدقیق بکەی لە ڕێگای خەزێنەکانمانەوە. بۆ ئێمە ئێستەین خەریکی دامەزراندنی پرۆسەیەکی ئەلەکترۆنین بۆ ئەوەی تر لە ڕێگای تەکنۆلۆژیای ئەم سەردەمەوە بتوانین موچەی فەرمانبەرەکانی خۆمان دابین بکەین. من دڵنیام بە ئەلەکترۆنیکردنی پرۆسەی پێدانی موچە ئێمە ئەتوانین بەشێکی زۆری ئەوانەی کە 2 موچە وەرەگرن و 3 موچە وەرەگرن و 4 موچە وەرەگرن نەهێڵین. چکن وازەحە ناوی سیانیەک لە 5 وەزارەتە لەپڕ بۆت پیا ئەبێتەوە و بەڕێزە بانگەکەی زانە گەر 5 بانگیانەکەی وازەحە ئاسانترە بێ بۆ ئێمە بۆ ئەوەی 2 موچەی و 3 موچەی و فرە موچەی بدۆزینەوە. بە تەسبیتکردنی میلاکاتەکەشمان ئەتوانین کێشەی دیاردەی بندیوارەکانیش نەهێڵێن. بۆیە ئێمە بەرنامەکەمان فراوانە، بەرنامەکەمان تۆکمەیە. سەرەڕای حەجمی ئەو کێشەی کە ڕووی لە کوردستان کردووە ئەمڕۆ ئێمە گەشبینین لەبەرەوەی کە ڕۆیامان وازەحە، گەشبینین لەبەرەوەی کە
نەخۆشیەکەی خۆمانمان تەشخیص کردووە پێویستی نەکردووە کەس پێمان بڵێ خەلەکانمان لەکوێن ئێمە زۆر باشە زانین خەلەکانمان لەکوێن گەشتبینین لەبەرەوەی کە نەکەر ئەزانین نەخۆشیەکەمان چییە ئەزانین چۆن ئەو نەخۆشیە عیلاجکەین بەڵام ئەوەی کە پێویستمان پێیەتی بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشیە دووسێ شتە هەندێکی بەدەست خۆمانە هەندێکی بەدەست خۆمانە پێویستی بە ئیرادەیە من لێرە دڵنیاتانەکەمەوە ئێمە ئیرادەمان هەیە و بوێرین ئەو بڕیارە گرنگانە ئەدەین کە پێویستە بدرێن دڵنیام هەندێک خەڵک پێی ناخۆشە بێت دڵنیام هەندێک لایەنی سیاسی ڕەنگ بێ پێیان ناخۆش بێت بە حیزبەکەی خۆشمەوە بەڵام ئەگەر ئێمە ئەم کێشانە چارەسەر نەکەین ئەگەر ئێمە ئەم بڕیارانە نەدەین ئەگەر ئێمە ڕاستگۆ نەبین لەگەڵ خۆمان و لەگەڵ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە پێیان بڵێن کێشەکانمان 1 و 2 و 3 و 4 و بەرنامەی چارەسەرکردنیشی ئەمانن پێم وایە ئێمە ئەبێ ئەو ڕاستگۆیە بین ئەبێ ڕاستگۆ بین لەگەڵ خۆمان لەگەڵ خەڵکی خۆمان ئەو کاتە بە پاڵپشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئێمە ئەتوانین ئەو بەرنامەی خۆمان ئەنجام بدەین ئەوەی کە بەدەست ئێمەیان نییە کات بەدەست ئێمەیان نییە شتێک کە 24 ساڵ بە ئاراستەیەک براوە فەرهەنگی حکومڕانی فەرهەنگی ئەدائی کار کە بە 24 ساڵ تەسبیت کراوە لەم کوردستانە بە ڕۆژێکیان دوان ئەو فەرهەنگی کارکردنەیە ناگۆڕێت بۆیە کات لە ساڵحی ئێمەیان نییە و ناشزانین ئایا شەپۆلێکی تر بەڕێوەیە یان نە تاسانێکی تر لێمانەیە یان نە بۆیە من دیسان پێتان ئەڵێم لێرە عەرزتانەکەم کە ئەم کێشەیە چارەسەرەکرێت ئەم میلەتی ئێمە ڕۆژی زۆر ناخۆشتری بینیوە زاڵ بووە بەسەر تەحەدای زۆر گەورەتر لە مێژوەکەی خۆیدا و بەسەر ئەم کێشێشە زاڵە بین لەبەرەوەی کە ئیرادەمان هەیە و ڕۆیامان وازەحە و سوپاستانەکەم بۆ ئەم دەرفەتە و هیوای سەرکەوتن بۆ دیدارەکەتان خوازم. Thank you very much, Minister Talabani. I should have mentioned at the outset, Minister Talabani has a prior engagement and needs to leave promptly at 10:30, which I believe is right now. So, Thank you. Unfortunately, he won't be able to join us for the rest of the panel, but thank you for your remarks today. Thank you. Thanks for the opportunity. Our next speaker is Sibel Kulaksız. She focuses on Iraq for the World Bank. And I'll ask you, Sibel, broadly, what is the World Bank doing to help Iraq and the KRG? Specifically, what are the prospects for World Bank financing this year? What are the benchmarks that Iraq will need to meet? And where is Iraq now compared to those benchmarks? Sure. Thank you, Ben. Thank you. We heard very clearly today from Minister and Deputy Prime Minister that both Iraqi government and KRG need structural reforms in the medium term and also immediate budgetary support in the short term to stabilize the economy and deliver public services. This was very clear from both speeches. The World Bank Group, what are we doing to address these issues? How are we responding? We are fully engaged in assisting for both short-term priority needs and also medium-term structural economic reforms. The bank provides budgetary support, investment lending, technical assistance, capacity building programs in various sectors, including energy sector, financial sector, ICT, macroeconomics and fiscal management, social protection and poverty alleviation.
The bank provided last year an emergency package to respond to the crisis, which was in the amount of $350 million approved by the World Bank Board in July. Further, the bank disbursed $1.2 billion as development policy financing, as budget support in December to help address the fiscal crisis. Beyond this financing package, the policy reforms in the development policy financing plan of the World Bank are underpinned by multi-year technical assistance support program in every sector that we are providing support on the reforms. Also, donors and other international finance institutions are supporting these reforms. For example, government of Japan is providing parallel financing in the context of the World Bank DPF reform actions. The IMF approved a rapid financing instrument for $1.2 billion in July, and this may lead to an upper tranche program. Indeed, the challenges are high, but also economic potentials are there, as Minister Shahristani discussed yesterday. Both Baghdad government and KRG are showing strong commitment to deliver reforms we heard today from excellencies and diversify the economy through private sector development. The Iraqi government, as we know, is changing both revenue and expenditure side challenges. For example, security spending now accounts for 11% of GDP. This is very high. And fiscal deficit and balance of payments deficits have widened despite sizable fiscal adjustments as discussed today. And this year's budget, 2016 budget, is based on an estimated average oil price of $45 per barrel. With the latest downward trend in oil prices, if the oil prices average less than that in 2016, for example, around $30 per barrel instead of 45, then that means additional fiscal adjustment and external support will be needed this year. So far, the fiscal consolidation efforts has only reduced oil and non-oil revenue investments. So when the investments decline, of course, this has impact on GDP growth. Iraq's non-oil GDP declined by 9% in 1 year. The current account deficit widened to 6.4% of GDP. The fiscal deficit increased to 14.5% of GDP from 5.6%. So this is significant even compared to high deficit countries around the world. For example, between 2004 and 2011, Argentina's fiscal deficit declined by 6.4 percentage points in 7 years. In Turkey, between 2006 and 2009, fiscal deficit declined by 5 percentage points in 3 years. However, in Iraq, in contrast, the fiscal deficit deteriorated by 9 percentage points only in 1 year. So this is a major fiscal impact. When it comes to KRG, economic and fiscal situation is even more difficult, given all the challenges that we all know and which requires urgent attention. KRG's growth declined by 10 percentage points in 2015. Revenues declined by 43% in the past 2 years. The KRG is keen on implementing structural economic reforms, as Deputy Prime Minister discussed. And also, the government is bringing social protection measures to protect the poor and vulnerable in KRI and for the welfare of the Kurdish people, because these are, of course, difficult reforms, but at the same time, the government is keen on bringing social protections, social mitigation measures
to protect the poor segments of the lower level income groups of people from these shocks. The KRG Prime Minister and Deputy Prime Minister are fully committed, as we heard, in implementing economic reform roadmap, which will bring economic and social development gains to the people of KRI in the short to medium term. The World Bank is providing technical support for government's reform actions and implementation of these reforms also in the short to medium term. Our sector teams are fully engaged with the government and other stakeholders in KRG to help the Kurdish people in priority areas under the leadership of KRG Ministry of Planning. More than 2 years ago, the World Bank signed 4 reimbursable advisory services activities with KRG, including procurement reform, social protection, Shura Council capacity building, and economic growth prospects diagnostics work. And with the leadership of Mr. Ferid Belhaj, World Bank Mashrek Director, and KRG Minister of Planning, Dr. Ali Sindi, more than 50 experts from the World Bank carried out in-depth technical and analytical assessments in all sectors of the economy, jointly with the government counterparts in KRG. These are all now completed, and it's time to build on these analytical work to inform policy decisions for upcoming economic reforms. All these work were done in consultations with the government agencies, private sector, international partners, and the academia. So these reform options came from the region itself. The teams have looked at every reform agenda in KRG and came up with a structural economic reform roadmap for the next 3 years. The roadmap is inclusive within the government and brings best practices around the world and provides prioritized structural economic reform agenda and medium-term action implementation plan for specific robust actions. This will be officially presented soon. It's crucial that the KRG gets help in implementing these reforms. During these difficult times, the government's priority is to protect the poor and the vulnerable by bringing also social protection measures. The pressing problem in KRI is deep fiscal crisis and recession. Immediate priority is to get the region out of both shocks jointly with all groups of the government, together with support from the international community. Currently, KRG is providing public services for the whole region and delivering services to the displaced people. Around 1.8 million Syrian refugees and Iraqi IDPs flew in KRG, and KRI's population increased by 28% overnight. And more than 75% of these displaced people are women and girls, and who are very vulnerable to the situation. And this is a major humanitarian crisis, and KRG needs support to deal with this. As a result of the influx, poverty quadrupled in KRI among the host community. And the stabilization cost only from the influx of refugees and IDPs was estimated at $1.4 billion last year. And this is only the impact of the regional insurgency and the fiscal crisis. Going back to structural reforms, in partnership with the World Bank and IMF, the Iraqi government is implementing economic reforms. Under fiscal adjustment and consolidation, reducing subsidies, implementing the civil service reform, and reforming the state-owned enterprises, both financial and non-financial, will be a priority. As discussed, the main issue for Iraq is the oversized public sector, and already governments took actions to address these issues, but more needs to be done, further reforms need to be introduced.
Reducing inefficient public spending from the recurrent budget side will bring significant fiscal savings. And at the World Bank, together with our counterparts, we actually calculated these estimated savings that will come from potential reforms. For example, changing the parameters of the public pension system as proposed by the World Bank would bring cumulative savings of over 1 trillion Iraqi dinar through 2018 and 31 trillion Iraqi dinar through 2028. It's also important to focus on revenue generation side of measures and to look at tax and customs administration measures and reform tax and customs administrations to strengthen the revenue collection. Reforming electricity sector is another critical area. Subsidies in Iraq currently accounts for 12% of GDP, are mostly concentrated in fuel and electricity. Direct costs of energy subsidies for fuel products are roughly 5 trillion Iraqi dinars per year. And government electricity subsidy bill is estimated around 10 trillion Iraqi dinars. So if the reforms are undertaken in energy sector, we estimate that this will bring significant savings of as high as 6% of GDP for Iraq. Another area, reducing gas flaring by using it for electricity production. This could bring about 1.4 trillion Iraqi dinars as budget savings per year. Furthermore, reforming the universal subsidy system could bring annual savings of up to 1.8 trillion Iraqi dinars. So there are options for fiscal consolidation and adjustment which has the potential to bring sizable fiscal savings which can be channeled to productive investment areas to create jobs in the private sector. So we heard the two-track approach from Mr. Minister and also Deputy Prime Minister that while doing the short-term austerity measures, which KRG has been doing this successfully, also the government is focusing on medium-term structural reforms. And what are these structural reforms? Financial sector reform, for example, is one of the areas, and also diversifying the economy away from hydrocarbon sectors. But while doing that, as I said, bringing social protection measures in parallel to mitigate the impact of these crises. Those are all covered under structural reforms. In financial sector, the largest state-owned banks account for about 80% of the banking sector assets and are undercapitalized. So credit to private sector amounts to only 7% of GDP, which is among the lowest in the world. There is a need to implement a strategy to restructure these banks. For good governance, it will be important to implement public financial management reform and public investment management. Also these are priority actions that the government wants to see. Overall, economic diversification is the key. Three bases for the diversification can be where the Iraq is very strong, human capital, specific sectors of reform, and greater regional integration. And when focusing on non-oil economy and diversifying the economy, financial sector can provide an additional source of funds for investment, and strengthening the financial sector will be key. In KRI, services could play an important role in economic diversification. These are major components of connectivity and can be key determinant of KRI's competitiveness and ability to join value chains. It
can also become an important source of exports outside the oil and gas sector, along with models in the region, for example, Dubai, and can provide jobs outside the public sector. KRI has the potential to become a platform for transit and logistics services in the region, given its proximity to major markets. In particular, it can become a gateway for the provision of large array services in other areas in Iraq. Therefore, this is a win-win situation for overall Iraq. Given the budgetary situation in KRG, the government will not be able to tackle these issues alone. Foreign investment, private sector initiatives, public-private partnership will need to be encouraged to create competitive sectors. For overall Iraq, oil and gas sectors can also be used as a stepping stone towards diversification. Local sourcing and workforce development programs, these are already in the pipeline, and these could help upgrading domestic services. Therefore, diversification can be done within the hydrocarbon sector as well. The spillovers from this sector can also play a critical role in encouraging non-oil economic activities. In health sector, there are potentials. A holistic approach could be adopted that links upgrading of services from clinics to laboratories, as well to the pharmaceutical industry. From professional services to retail, the opportunities exist, but requires the state to play an incubator role to make this happen. Sibel, I hate to interrupt. I'm mindful that we're running toward the end of our time. Can I ask you to summarize and wrap up your remarks? Sure. Thank you. My final words, the regional integration also can play an important role, given in the Levant region, we know that there are a lot of complementarities and untapped resources. So the countries in the region, in the sub-region, can benefit from these potentials so that the region grows as a whole and benefits from value chains and starts competing vis-a-vis world. Thank you. Thank you very much. Next up is Ali Alak, the governor of the Central Bank of Iraq. My question to you is, well, the CBI has traditionally been responsible for regulating the banking sector and supporting Iraq's sovereign currency. Now it's also serving a new role, providing cash that is indirectly financing the Iraqi budget. I wonder if you can explain how this works. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا، وتحية طيبة واحترام كبير لأخي معالي الدكتور برهم صالح لحيويته المستدامة، وأتمنى له التوفيق دائما كطاقة من الطاقات الوطنية التي نعتز ونفتخر بها، وللجامعة الأمريكية ولكل الذين يبذلون هذا الجهد الكبير في تنظيم هذا اللقاء المهم. الحقيقة هناك مداخل متعددة لقراءة الوضع المالي والنقدي في البلد والاقتصادي، ولكن كنت أفكر بالمدخل الذي يمكن أن يكون أقرب إلى الفهم حتى لا ندخل في منطقة التعقيد في المفاهيم التخصصية. وهذا المدخل هو الموازنة العامة للدولة، باعتبارنا جميعا نتلاقى ونلتقي مع هذه الموازنة بشكل أو آخر. وقراءة هذه الموازنة قضية مهمة وجوهرية جدا
في قراءة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للبلد. ومع الأسف هذه الموازنة حاليا بطريقة إعدادها وتبويبها لا تزال قاصرة عن إعطاء الصورة الشفافة والواضحة للواقع الاقتصادي والمالي للبلد. وعندما كنت أميناً عاماً لمجلس الوزراء شكلت لجنة لإعادة تبويب الموازنة العامة بحيث تكون أكثر قدرة على إعطاء المهتمين وأصحاب القرار والمواطن صورة أفضل في قراءة هذا الوضع. وأعتقد اليوم هناك جهود ستثمر قريباً عن إعادة تبويب هذه الموازنة. ولكن اقترحت قبل إعداد موازنة 2016 على رئاسة الوزراء والمعنيين في مجلس النواب بأن تقوم وزارة المالية تعويضاً مؤقتاً عن هذا النقص بإعداد ملاحق توضيحية حددت كل ملحق ماذا يجب أن يعكس لقراء الموازنة بحيث تعطينا قراءة واضحة توصلنا إلى استنتاجات وإلى تحديد لمواطن الخلل، والذي بالتأكيد سوف يعطي مؤشرات مهمة وخطيرة تعكس خللاً بنيوياً في كثير من المجالات. ولكن أود أن أوضح مسألة مهمة أرجو الانتباه إليها لكي تعيننا في قراءة العلاقة بين السياسة المالية والنقدية وتأثير المتبادل فيما بينهما، وكذلك تحديد هوية أو عنوان أو طبيعة المشكلة المالية أو العجز المالي المحتمل أو ما نسميه اليوم خارج إطار التسميات العلمية بإمكانيات الإفلاس للبلد. إذا قسمنا الموازنة العامة للدولة إلى موازنتين بدل من أن تكون موازنة واحدة، موازنة في معدة بالعملة الأجنبية وموازنة معدة بالعملة المحلية، هذا الفصل سيعيننا على قراءة كثير من الأمور. عندما نأخذ الموازنة بالعملة الأجنبية راح ندرج الموارد المتأتية إلى البلد بالعملة الأجنبية وفي الغالب هي في الدولار، وفي المقابل التزامات الحكومة بالعملة الأجنبية اللي هي تمثل تسديدات الديون والالتزامات الخارجية وكذلك تغطية استيرادات مؤسسات الدولة. هذه الموازنة في كل السنوات إذا فصلناها وأدرجنا الأرقام الموجودة فيها سنلاحظ بأن كل السنوات هي سنوات فائض في العملة الأجنبية لدى الحكومة، وهذا يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول أننا يجب أن نقرأ الواقع المالي الآن للبلد، أن لا يصل بنا الاستنتاج إلى إطلاق صفة الإفلاس على الدولة، لأن هذا التعبير غير دقيق. الذي يمكن أقصى ما يمكن أن تواجهه الدولة هو ما يسمى بالفشل السيادي، والفشل السيادي هو عندما تعجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها وقروضها الخارجية الأجنبية. والعراق لحد الآن ضمن كل المؤشرات وهذه الموازنة بالعملة الأجنبية ليس في موضع مواجهة مثل هذه الحالة أو المشكلة. واليوم احنا يعني من خلال البنك المركزي يتم تسديد كل التزامات العراق الخارجية المدفوعة من قبل وزارة المالية بكل انسيابية وسهولة، ولا توجد هناك توقعات إطلاقاً في أن تحدث مشكلة بين العراق ودائنيه في الخارج بسبب توفر هذه العملة الأجنبية الواردة إلى البلد، حتى مع انخفاضها إلى أدنى حد.
يعني اليوم وزارة المالية من العملة الأجنبية الواردة إليها وهي قليلة جدا تستطيع أن تغطي حاجتها من العملة الأجنبية، سواء كانت التزامات خارجية لديون أو استيرادات لمؤسسات الدولة المدرجة بالموازنة العامة اللي هي استيرادات خارجية بالعملة الأجنبية. هذا الفائض الذي دائما موجود بالموازنة، الموازنة بالعملة الأجنبية خلال كل السنوات المضت، وزارة المالية تأخذ هذا الفائض وتحوله إلى الدينار لتغطي حاجتها لتغطية نفقاتها بالدينار العملة المحلية واللي هي مدرجة بالموازنة العامة للدولة. الآن إذا ننتقل للموازنة العامة للدولة بالدينار، كما قلنا يجب أن نفصل الموازنتين. هذه الموازنة العامة للدولة بالدينار العراقي إذا جعلناها فقط بالعملة المحلية وهي الأكثر، لربما بين 80 إلى 90% من نفقاتنا هي نفقات بالدينار، تستمد تغطيتها من الفائض من الدولار الوارد إلى وزارة المالية بعد تسديد التزامات الحكومة الخارجية واستيرادات هذا الفائض. وزارة المالية الفائض من الدولار تعطيه إلى البنك المركزي لكي تحصل مقابلة على الدينار العراقي لتغطية نفقاتها المحلية. وهذا يوصلنا إلى استنتاجات مهمة جدا. قراءة هذا التفصيل والعلاقة بين الموازنتين يفسر لنا الواقع ويقودنا إلى معالجات سليمة. أولا، هذا الفائض تقريبا بالكامل يذهب ليتحول إلى دينار ليغطي النفقات. هذا خلل أولي، خلل أساس، لأن نسبة تغطية هذا الفائض من العملة الأجنبية المحول إلى الدينار يعادل حوالي 90% من نفقات الحكومة. يعني أن الحكومة بصورة غير مباشرة تستهلك احتياطيها من العملة الأجنبية وليس البنك المركزي. كثير يتوهم بأن انخفاض الاحتياطي هو بسبب البنك المركزي. لا، مصدر الاحتياطي هو وزارة المالية وليس البنك المركزي. هي التي توفر أو تقدم إلى البنك المركزي، في حين هي تستطيع أن تحتفظ به كاحتياطي للبلد ويعد احتياطي من العملة الأجنبية، وتخلق موارد محلية أو على الأقل نسبة من الموارد المحلية حتى لا تستهلك هذا الاحتياطي الذي يضطر البنك المركزي أن يبيعه في السوق حتى يحصل على الدينار، حتى يعطي هذا الدينار إلى وزارة المالية. المشكلة في هذا التحليل يعكس مثل ما بينت أن 90% من نفقات الحكومة وهي في الغالب استهلاكية تغطى من مصدر خارجي من العملة الأجنبية، من إيرادات الدولة الخارجية، في حين أن المعادلة الصحيحة والحالة النموذجية هي أن تكون الحكومة قادرة على تغطية نفقاتها المحلية من إيراداتها المحلية وليس من إيراداتها الخارجية وليس من إيرادات العملة الأجنبية. يعني هي تنفق بالدينار، يجب أن تحصل دينار حتى تغطي هذا الإنفاق. الحالة المثلى في العالم عندما تكون الدولة قادرة على أن تخلق إيرادات محلية بالعملة المحلية بقدر نفقاتها. يعني شلون نقول واحد يمدد رجليه على قد ضغطه، كل ما تنفق نفقات محلية تحاول أن تجد مصادر داخلية لتغطية هذه النفقات المحلية. النسبة يعني مختلفة بين دول العالم، ولكن مثل ما بينا الحالة المثلى أن تكون النفقات المحلية قادرة على تغطية الإيرادات المحلية قادرة على تغطية النفقات المحلية. في حالتنا أن 90% من النفقات المحلية تغطى بإيرادات خارجية. يعني أن هناك قصور بنسبة 90% في توليد موارد أو إيرادات محلية، وهذه من أخطر الظواهر الموجودة. لذلك عندما تكون وخاصة عندما تكون النفقات الموجودة في الموازنة بالدينار غير مرنة، تصبح هناك مشكلة.
وهي حاصل اليوم. النفقات الموجودة في الموازنة العامة للدولة لا تمتلك مرونة عالية، لا تستطيع أن تخفض الرواتب، لا تستطيع أن تقلص البطاقة التموينية، لا تستطيع أن تقصر في بعض الاحتياجات الصحية أو الأمنية أو غيرها. نسبة المرونة ضعيفة جدا، ونسبة الانخفاض بالإيرادات التي تعتمد عليها الحكومة وهي خارجية عالية جدا، يعني تذبذباتها كبيرة بشكل. ولذلك هذه النفقات تصبح بحاجة إلى تغطية، إلى محاولة إيجاد موارد. والمشكلة أيضا اللي يعكسها هذا التركيب أن هذه النفقات التي تغطيها الحكومة بالدينار، عندما نجري عملية تحليل للكلفة مع المنفعة نشوفها تقريبا معدومة. يعني عندما ننفق الآن 4 تريليون دينار شهريا على رواتب الموظفين والمشتغلين في الحكومة، نرى أن الإيراد المتأتي من هذا التشغيل، هذه التكاليف، ما هو المقابل الذي تحصل عليه الحكومة مقابل هذه التكاليف؟ يكاد لا يتجاوز بالأرقام الدقيقة المرتبطة بهذا العمل لا يتجاوز 2 تريليون دينار. يعني احنا ننفق 40 تريليون دينار حتى ينتج لنا 2 تريليون على المستوى الوطني، وهذا خلل كبير جدا. الموازنة في هذه الحالة إذن غير قادرة على إيجاد مصادر حقيقية للدخل، والمصادر الحقيقية للدخل هي تولدها القطاعات الحقيقية. الدخل الحقيقي يتولد من قطاع حقيقي اللي هو القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة بها بشكل أساس. تحليل النفقات العامة في الموازنة لا تنمي مثل هذه القاعدة الإنتاجية ولا تنوع فيها، مما يجعل هناك دائما عجز موجود بالموازنة يغطى من خلال القروض. وهذه القروض تمثل، يعني عندما يكون هناك عجز، تمثل ضغطا مباشرا على البنك المركزي، لأنه يواجه تحدي هو إمكانية ارتفاع التضخم، لأن هذه مبالغ غير مستندة إلى موارد، فراح تزيد عرض النقد ويخلي البنك أمام مشكلة مواجهة التضخم. لذلك يحاول أن يجد وسيلة لتغطية أو السيطرة على هذا التضخم. اليوم الموازنة عندما تصدر بعجز معناها أن الحكومة أو الدولة تأكل من احتياطياتها من العملة الأجنبية. يعني الغريب، قبل فترة أحد أعضاء مجلس النواب سألني قال صحيح الاحتياطي دا ينخفض؟ ليش دا ينخفض؟ قلت له أنتوا السبب تخفضوا مو إحنا. قال لي شلون؟ قلت له مثلا أنتوا الموازنة العامة للدولة السنة الحالية ثبتت إصدار حوالات خزينة بمبلغ 7 تريليون دينار يقوم البنك المركزي بإعادة شرائها. يعني البنك المركزي من يشتري هاي 7 تريليون معناها هو تخفيض للاحتياطي من العملة الأجنبية. ليش؟ بسبب بسيط، لأن هذه المصادر، هذه الحوالات الخزينة اللي الدولة تحولها والحكومة تحولها إلى نفقات تغطي بها النفقات، هذه النفقات ستذهب إلى الاستيرادات، والبنك المركزي يرجع يغطيها بالدولار حتى يصير تحصل هذه الاستيرادات. إضافة إلى الأدوات الأخرى اللي البنك المركزي الآن يستخدمها في سبيل محاولة سد هذا العجز. النفقات العامة للدولة عندما يكون طابعها استهلاكي، طابعها غير قادر على بناء قاعدة إنتاجية وتنوع إنتاجي داخل البلد، معناها تتحول بشكل مباشر إلى استيرادات، وهذه الاستيرادات يغطيها البنك المركزي بالعملة الأجنبية، ومعناها تخفيض للاحتياطي من العملة الأجنبية. فإذا السيطرة على هذه الأمور الحقيقة يجب أن نخلص السياسة النقدية من الهيمنة المالية.
يعني هناك صحيح البنك المركزي قانونه مستقل وقراراته بها استقلالية، ولكن من الناحية الواقعية هناك هيمنة مالية على السياسة النقدية، هيمنة فرضتها عوامل وظروف، مو يعني قضية ضغط من وزارة المالية أو ممارسة دور هيمنة على البنك المركزي، ولكن هذا الواقع التركيبي الموجود، الهيكلية الموجودة، هو الذي يفرض هذا الواقع. والهيمنة المالية المشكلة أن وراءها هيمنة سياسية، هيمنة سياسية سلبية وليست إيجابية مع الأسف، لأن البيئة السياسية والتنظيم السياسي والإدارة السياسية في الوقت الحاضر لا تقود إلى إنتاج مؤسسة فعالة وكفؤة وقادرة على إدارة الموارد وقادرة على خلق موارد للبلد. بالعكس، هذه البيئة السياسية تخلق مزيد من الترهل، تخلق مزيد من ضياع قدرة المؤسسة على تحقيق الكفاءة والفعالية والاقتصادية المطلوبة منها بسبب مبادئ عديدة متبعة بالعمل، ومنها مثلا يعني توزيع الفرص، فرص المناصب، بدلا من اتباع مبدأ تكافؤ الفرص. توزيع الفرص هذا تكون ضحيتها المؤسسة، والمؤسسة هي المعنية بخلق هذا الدخل الوطني والتقدم بالواقع الاقتصادي للبلد. البيئة السياسية هي التي تخلق بيئة سيادة القانون، وهي التي تخلق بيئة المساءلة والمحاسبة والشفافية والفصل بين السلطات، وهذه كلها تقوي المؤسسة. وإحنا مهما الآن نظرنا ووضعنا نظريات اقتصادية ومالية ونقدية، بدون أن تكون المؤسسة التي تدير هذه العمليات تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة، إذا ما تمتلك القوة اللازمة لا يمكن أن تنجح مثل هذه الخطط. ونجاح هذه المؤسسات يرتبط بشكل مباشر بتحسين البيئة السياسية وتحسين التنظيم السياسي بما يمكن أن تكون مخرجاته هي لخدمة المؤسسة. الآن هناك تقاطع كبير بين مصلحة المؤسسة، مصلحة الإدارة، وبين المصلحة السياسية. المصلحة السياسية تصمم موازنة عامة لأغراض الانتخابات، بينما المصلحة الحقيقية للمؤسسة أن يصمم لها شيء على مستوى الأجيال والمستويات الطويلة الأمد. وهكذا نستطيع أن نأخذ مئات الأمثلة في واقعنا اليومي. في الختام أود أن أؤكد بأن ليست المشكلة المالية أو الأزمة المالية في هذه السنة يعني بالمستوى الذي يمكن أن يقود إلى لا سامح الله انهيار البلد. يعني أنا أطمئن ليس من باب التحليل وإنما من باب الأرقام والبيانات في واقعنا اليوم ضمن المؤشرات الموجودة اليوم، بأننا نستطيع أن نتجاوز هذه السنة، وواضعين كثير من البرامج والخطط، وهناك دعم دولي مهم يجري التنسيق بشأنه لاستكمال بعض النواقص الموجودة بما لا يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية وكبيرة وجدية. فالمشكلة ليست هذه السنة مثل ما بينت، ولكن علينا أن نأخذ الدروس للمستقبل حتى لا نقع بنفس الإشكالية والدوامة في كل مرة. وقد حصل هذا في عام 2009، وكنا نأمل أن نأخذ من ذلك درسا للمستقبل، ولكن الظاهر عندما نصل إلى مثل ذاك اللي يمشي وزحلق بقشرة موز ورا كم يوم أيضا ده يمشي شاف قشرة موز قال هو هم راح وقع مرة له. فإحنا حقيقة يجب أن تنبهنا هذه الحقيقة الكبرى في البلدان النفطية، وخاصة العراق اللي هو مع الأسف بحكم ظروفه هو النموذج المتطرف في اعتماده على موارد النفطية. شكرا جزيلا. Thank you very much. Our final speaker today is the ambassador to Iraq from the United States, Stu Jones. My question to you, one refrain that we've heard a bit in the last couple of days is the U.S. should be doing more.
So when it comes to economic assistance and financial assistance, first I wonder if you can give just a quick summary overview of what the U.S. is doing already in terms of technical assistance to ministries as well as financing, and then also give us a sense of what's in the offing, what's feasible for the rest of this year. Yeah, thanks, Ben. And thank you very much. It's an honor to be here, especially with this distinguished panel. I think we can say that these panelists not only talk the talk, but they walk the walk. And ADL has certainly been instrumental in improving the operations at the Ministry of Oil. My friend Ali Al-Alaq has done tremendous work to improve the processes at the central bank. And of course, Sibel is leading the international community's efforts here. So thank you very much. And of course, His Excellency the Deputy Prime Minister also has been in the middle of the reform efforts. And education is the greatest U.S. export, and so thank you, Barham, for having us here today and for your leadership and vision. And God bless you. Clearly, Iraq is in a difficult economic crisis. The United States is in a position to be supportive. Last December, our Congress passed a $2.7 billion loan facility aimed at foreign military financing for the Iraqi security forces. So this will enable the Iraqi security forces to defer payments on weapons and equipment and ammunition that they need for the fight against Daesh. There's a component as well for the Kurds, for the Pesh, so that they'll also benefit from this loan facility. So that's $2.7 billion. In the fiscal year 2017, the Obama administration has requested authority for a $1 billion loan guarantee for Iraq. And this is a program that we've used very successfully in Ukraine and Jordan and Tunisia to help the governments address the fiscal challenges, the fiscal gaps because of the current economic crisis. In addition to that, the United States, of course, is the leading humanitarian donor to Iraq. Since 2015, we've contributed over $600 million to supporting the IDPs in Iraq, and we're very proud of that assistance. But, of course, more needs to be done, and I think it's important to look ahead and what we can do additionally. I think the key for Iraq right now is how to leverage the support of the international financial institutions. I think Sibel gave a wonderful synthesis of what the World Bank is doing. Also, later this month, Ali and others from his government will go to Amman to discuss the staff-monitored program that was agreed with the government of Iraq last November, with the option to transition to a standby agreement. And that would, of course, unlock $10 to $15 billion in IMF and then other foreign assistance. We think this is a tremendous opportunity. I think the media in Iraq and political elites have cast the IMF in a negative light, but this represents a tremendous opportunity for Iraq. Iraq has already identified significant reforms that it can undertake and can go to Amman, I think, with its own basis for an IMF agreement, so that the IMF will not be dictating terms to the Iraqis, but rather the Iraqis will be in a position to draft a program that they will be comfortable with. And I think that represents a tremendous opportunity. And that, of course, leads to May, when G7 leaders will be meeting in Japan. And Iraq and support to Iraq will be on the agenda. So there's a lot of opportunities, I think, going forward to assist Iraq. I would say, let me just finish with 3 quick points. One is, I think there's, and Sibel and Kubat also made reference to this, there's a real need right now for the Baghdad economy and the KRG economy to be more integrated, more collaborative, more cooperative. Even leaving aside some of the disagreements over oil issues, which I thought you very skillfully avoided this morning, thank you very much, there's more in common with these economies than there is separate. I mean, you still share tremendous cooperation in the agricultural sector. You're still tethered together in the food distribution program.
there should be, as Kubad mentioned, greater cooperation in the tariff system. You know, in January, Baghdad collected $350 million in customs revenues. That's $350 million more than they collected in 2015. So there's a tremendous opportunity for both the region and the government to boost non-oil revenues. But it will require some cooperation and understanding. And I would take, what I'd like to suggest today is that the KRG and the government in Baghdad appoint teams to engage each other on areas of economic synergies, maybe outside the oil sector, maybe including the oil sector, but attacking some of these issues where we can find synergies. I mean, on the issue of dollars, for example, there's a surplus of dinars in Baghdad and there's a surplus of dollars in Erbil. How can we solve this problem? It's too easy, right? But we have to cooperate, and we have to overcome some of the political rhetoric and some of the political objections that have emerged through the course of this conference. The other issue, another one of our great exports, of course, is Thomas Friedman. And we heard last night the importance of resilience. Iraq needs to diversify its economy. The region, of course, needs to diversify the economy. To do that, you need to bring in international firms. You need to bring in international businesses. It's still too hard for American firms to penetrate the Iraqi market. The Transparency International Index number is so terrible, I'm not going to repeat it. You know, Iraq does not score well on the Ease of Doing Business World Bank Index. But it could. Of course, it's going to require difficult political choices, but there's a real interest in the United States in doing business in Iraq. This winter, we re-inaugurated the American Chamber of Commerce in Baghdad. And we expected to pick up a few businesses, but the turnout was 3 times our projected amount. So we had 3 times the participation that we expected. And I think that reflects, and by the way, firms were coming from Dubai, firms were coming from Amman, just for the inauguration. And I think that reflects a real pent-up interest in doing business in Iraq. But we have to make it easier. We have to make Iraq more friendly. And part of that's addressing the political doubts and insecurities, but it also means fixing some of the very basic structural changes, and I think Sybil made reference to that. And third, I want to stress the importance of the Strategic Framework Agreement. You know, yesterday my colleague Brett McGurk spoke eloquently about how the United States has, and the coalition have supported Iraq in this terrible crisis in fighting Daesh. And we've partnered very successfully, and now it's possible for all of us at this conference to look beyond Daesh and look at the future of Iraq and look at the future of its economic prosperity. So let me tell you something. The United States has way more to offer when it comes to non-security factors than security factors. I mean, the United States can bring technology. The United States can bring access to capital. The United States can bring access to the international financial institutions. The United States can bring educational assets. This is where we really want to be in our Strategic Framework Agreement. This is where the United States can really thrive as a partner to Iraq. And this is where we want to get to. So again, Barham, thank you for hosting us. Ben, thank you for an excellent job, and thank you for allowing me to join you today. All right, we have time now for just a couple of questions. I'll take 3, and we can have the questions in sequence and then put them to the panel to close it out. So let's get, first of all, one student. We need a student here, so someone is a student, identify yourself. Back here, perhaps? Yes. Thank you very much. I just have a question for the Iraqi Minister of Oil. We just heard that the Iraqi state-run North Oil Company in Kirkuk has halted crude oil exports for a week. But no one knows the reason. They just said that the Iraqi oil ministry has decided to do that. What's the reason, please? Thank you very much.
Okay, let's take two more questions, and then we can put these to the panel. أكرم زنقنة بداخة العفو أحكي عربي. مع الأسف كل المتكلمين ما تكلموا على الفساد كأنما احنا بالسويسرا، يعني مع حقيقة يعني مع الأسف يعني أنا أطلب من السفير الأمريكي يعني أن لا يعني يكون ضغط كامل على الحكومة العراقية، على حكومة إقليم كردستان. شركات 5-6 شركات في العراق، في كردستان تابع للأحزاب، وفي بغداد تابع للأحزاب. هاي 5-6 شركات يجب أن ينتهي. يعني يجب سفير الأمريكي، يعني هذا موجه إليك، يعني لا تساعدون إلا تضغطون بقوة بأن الفساد هو دمرنا. طبعا المتكلمين اللي كانوا موجودين جدا 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 ناس راقيين محترمين. مع الأسف يعني الفساد هو سابقا اجى، ولكن لحد الآن أنا أسمع من أخ عبادي كل يوم بأن إصلاحات. طبعا قيادة الفساد، الشركات اللي عندهم فساد كبير، رؤوس الفساد ما قدر يضربهم. يعني لا، لحد الآن ما ضرب أي فاسد في العراق، مجرد يعني ما أعرف يعني حقيقة. أنا طبعا شفت بريت أعتقد مبلغ رئيس الوزراء بموضوع الفساد. احنا لازم يعني نساعدكم إذا أنتم تقضون على الفساد. يعني أرجو السفارة الأمريكية، السفير الأمريكي، يعني احنا طبعا نطلب من عندك تضغط بقوة على الطرفين، على حكومة إقليم كردستان وعلى حكومة بغداد، بأن ينهوا الفساد. ولا واحد من المتكلمين ال5 طبعا ما حد حكى على الفساد. يعني شكرا لكم. Yes, sir. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني نتكلم اليوم، أنا عراقي وطني، لكن اللي ما هو عراقي خلينا نتكلم كبشر، كإنسان. اليوم الموضوع عن الاقتصاد، لذا راح أبدأ من الأخ أكرم. الفساد، أنا من أهالي محافظة نينوى، أنا اسمي عبد الله الياور، من أهالي محافظة نينوى، عراقي، وولدت وعشت وكل حياتي في العراق. الفساد هو سبب سقوط محافظة نينوى، فساد الجيش وفساد الإدارة هم اللي أدوا إلى ما وصلت عليه الوضع. كان الجيش أكثر من نصه يروح للبيت والبقية موجودين بأسلحة، والرصاص يباع والأسلحة تباع، وهذا أدى إلى سقوط محافظة نينوى. بالإضافة إلى كنا نحذر دائما وكان يستهان بتحذيراتنا أنه هناك عمليات ابتزاز. داعش من عام 2005 يبتز المواطن، يشارك المواطن في رزقه، وأيضا يوصل إلى مؤسسات الدولة، وصارت له أيضا شركة من هالشركات اللي يذكرها. يعني داعش هم كان عنده شركات وهم كان يدخل بهذا الشيء. أنا أحب أسأله للسفير الأمريكي وللأخوة الدكتور عادل عبد المهدي أخونا الكبير، والأستاذ علي العلاق أخونا. وهنا أبدأ بالسيد السفير. سيد السفير، أمريكا حقوق الإنسان، هي اللي أنشأت حقوق الإنسان، وهي من تتكلم عن حقوق الإنسان، وهي من تتكلم عن حقوق المظلومين. هل ما يجري الآن في نينوى وفي صلاح الدين وفي كل العراق، يعني في نينوى جرت جرائم بحق أهالي نينوى كلهم، وخصوصا اليزيدية في نينوى، جرائم لم تحدث من قبل. يعني بيوت نينوى، أهالي نينوى، أطفال نينوى، يعني عندي إحصاءات بسيطة، 20,000 من أهالي نينوى تم قتلهم، كلهم من جميع أبناء محافظة نينوى.
كنائسهم هدمت، مساجدهم هدمت، متاحفهم هدمت، بيوتهم وأنا شخص من اللي يتكلم فجرت لأننا ضد داعش. وأنا أقدر أبني بيت، لكن هناك فقراء لا يستطيع أن يبني حتى غرفة، والآن يعيش في خيمة. هل ترضون ب4 ملايين نازح الآن موزعين في خيم يعيشون أطفال من عمر يوم وإلى عمر 5 سنوات في البرد وفي الحر وظروف صحية معدومة، لا توجد مجاري، لا يوجد ماء صالح للشرب، لا يوجد دواء، لا يوجد أي شيء. وأنا مقتنع أنه أمريكا قادرة، وأنا أتكلم بصوت أهالي نينوى وكل الناس المظلومين. أمريكا قادرة على أن تفعل شيء أكثر. الحكومة العراقية نحن نعلم أنه حكومة جديدة عمرها سنة، نعم نحمل المسؤولية، لكن عنده مشاكل أيضا. إقليم كردستان جاي يقدم أشياء كثيرة وفاتح بابه للنازحين، وأنا أشكر جميع من في إقليم كردستان وخصوصا رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء وجميع مواطني كردستان. يعني أشكركم جميعا على ما قدمتموه لأهلكم، أهالي نينوى وأهالي تكريت وأهالي ديالى وجميع المحافظات اللي يجوكم، اللي الآن نحن محرومين من المدارس والجامعات، 2 سنين أبنائنا خارج المدارس والجامعات. يعني شنو اللي راح يصير؟ الناس مستقبله مجهول، الآلاف تم قتلهم، من سيأخذ بحق هؤلاء؟ هل نترك للانتقام؟ أكيد شيء مرفوض الانتقام بالنسبة لنا، سياسة الانتقام، ولهذا نرفض دخول بعض القوات إلى مناطقنا لثقافة الانتقام اللي موجودة. أيضا Thank you very much for your question. I want to leave time for our panelists to be able to answer. Just one minute. الكثير من الناس ما يعلم هل سيرجع إلى بيته. أستاذ العزيز، الاقتصاد الحكي عنه مهم، لكن هذا جزء من الاقتصاد، هذا روح الاقتصاد، لأنه يمس البشرية. وأنا أتكلم كإنسان، ما أتكلم كابن محافظة نينوى فقط، كإنسان. لذا أرجوكم اسمعوني كإنسان. ما بعد داعش، تكلمت يوم أمس ما بعد داعش، وحاولنا أنه ناخذ وقت وما أعطيتونا أيضا. ما بعد داعش، هل سألتمونا ماذا ستفعلون؟ ايش تنصحونا في نينوى؟ أشو نينوى؟ جيبوا له القوات الفلانية، ودوا له القوات الفلانية. زين ليش ما تقولون تعالوا شاركهم يا أهل نينوى؟ عرب وكراد وزيدية ومسيحيين. المسيحيين جيراننا من مئات السنين. اليوم أرجع لنينوى ما با مسيحي، ما با كردي، ما با عربي. منو اللي موجودين الآن هناته؟ عرب هذول اللي موجودين، تراهم سنة مسلمين. يعني هذه الجرائم. الإرهاب كيف نقاومه؟ الإرهاب مفروض المساجد تبدي السيطرة دقيقة عليها، تبدأ المساجد تربي، مو المساجد تحرك. نهاية الأمر، يعني أنا احترام الكبير للأستاذ الدكتور عادل عبد المهدي، ومن عائلة كريمة، ونعرف الدكتور عادل 700 مليار دولار العراق جرن عليه. وين ال700؟ يسألون كل هذول الناس وين ال700 مليار؟ ولم يبنى جسر، ولم يمد شارع، ولم تبنى مستشفى حديثة، ولم يصير شيء في 10 سنوات. والأمريكا نتوقع منها المزيد ولا نرضى بالموجود حاليا. شكري للأخ الكبير الدكتور برهم صالح. أنا أقول هذا الملتقى هو أول ملتقى في العراق، وهو رقم 1، وإن شاء الله يبقى رقم 1. أشكر الجامعة الأمريكية، أشكر الأخوة الطلاب جميعهم. واعتذر منك للإطالة، بس ترى اللي بقلبنا، وهذا قلنا شو ترى. Thank you very much, and I apologize for the interruption. It's a very important question, and I just want to make sure there's time for our panelists to address it. I said we were going to take 3 questions. We'll actually take 4. So just one more from the front here, and then we'll get the responses from our panelists. زور سپاس. زۆر سپاس ئێوار ئیبراهیم ئەندامی پەرلەمانی کوردستان. سەرەتا دەمەوێتن زۆر سپاسی نەتەوەی گرتووەکان بکەم لە عێراق. بەڕاستی پشتیوانی عێراق بوونە لە ڕابردوو دڵنیام لە داهاتوش بە هەمان شێوە. من پرسیاری یەکەمم ئاراستەی بە ڕێز دکتۆر عادلە. دیارە دەنگۆیەک هەیە لەسەر ئەوەی کە تا مانجی 4 ئەوان دەتوانن موچەی فەرمانبەران و مامۆستایان و بەگشتی بدەن لە حکوومەتی ناوەن. ئایا ڕاستە؟ هیوادارم وەڵامم بداتەوە. دیارە لە هەر کۆنفرانسێک یان لە هەر کۆبوونەوەی کۆنگرەیەک ببەسترێت حتمما دەبێت چەند ڕاستپاردەیەک دەربکرێتن. بەڵام بەداخەوە من ڕەخنەیەکم هەیە
پیاوانی حکومت بۆیە دەڵێن پیاوانی حکومت هەرێمی ئێمە هەرێمی پیاوانە حکومەتەکەی ئێمەش حکومەتی پیاوانە بۆیە حاڵی بەو حاڵەیە یعنی ئومێدم دەخواست تەمەنام دەکرد هەم دوێنێ بەڕێ سەرۆکی حکومت هەم ئەمڕۆ جێگری حکومت لێرەبان بۆ ئەوەی وەڵامی ئامادەبوانیان داباوە لەبەرەوەی ئەم دیدارەکە ئامادە کراوە لە دەرەوەی وڵات خەڵک هاتووە هەروەها لە ناوەوەی وڵات ئێمە لە دۆخێکی خراپداین هەم لە دۆخی سیاسی هەم لە بارودۆخێکی دارایی زۆر خراپداین جەنابی باسی ئیرادەی کرد بەڵام من تاکو ئێستا ئەوەی دەیبینم هەتاکو ئێستا هیچ ئیرادەیەک نییە ئیرادا بە کۆدەنجیە بە یەکڕێزی نیشتیمانیە باسی پاشەکەوتی کرد باشە وا بزانم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان فەرمانبەران مامۆستایان ئەگەر ئیمکانیەتیان باش بە خۆیان پاشەکەوت دەکەن 6 مانگە موچەیان بڕاوە هەروەها لە مانجی یەکەوە دەکرا موچەیان بدرێت نیو موچەشیان بۆ هەتاکو ئێستا تەنهای ئەوە بۆ مانجی خەریکە مانجی چواردا دەبێتە مانجی چوار هەتاکو ئێستا تەنها موچەی مانجی یەکیاندایە من پێم وایە چاکسازی ڕیشەیی دەکرێتن لە کۆمەڵێک سێکتەر بکرێتن لە داهاتینەوەت بە تایبەتی لە گومرێک هەروەها لە دووموچەیی لە تاقاعودی یان ناسایی هەروەها لە بات هەتاکو ئێستا زیاتر لە 15,000 کۆمپانیا لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە بەشی زۆری تاکو ئێستا ئەوانە بات نادەن ئەوە یەکێکە لە گرفتەکان هەروەها تەماشا دەکەی وەزارەتی ناوخۆ داهاتی هاتو چۆ چی بەسەر دێتن بۆیە کۆمەڵێک سەکتەری زۆر گرنگم بۆیە دەکرێتن چاکسازی ڕیشەیی لەم سەکتەرانە بکرێت دیسان دووبارەی دەکەمەوە ئیرادە بەم جۆرە ناکرێت بە یەکڕێزی نیشتیمانی دەکرێت زۆر سپاس Thank you. Dr. Farhan. شكرا جزيلا على هذه المداخلات الرائعة والأسئلة أيضا مفيدة. ملاحظة قصيرة وثلاثة أسئلة إن سمحتم. الملاحظة الأولى الإرادة السياسية والبيئة السياسية الذي تفضل به الأخ علي العلاق بدون وجود إرادة سياسية فعلية وبدون وجود بيئة سياسية مناسبة صعب الإقدام على قرارات الإصلاح. المشكلة في العراق وفي كردستان حاجز الثقة بين المواطن والسلطة بين المواطن والحكومة ومعالجة هذه المشكلة تتطلب التأكيد على قضية الشفافية قضية محاربة الفساد والتلاعب المالي التلاعب السياسي بالمال العام بدونه لن يتوفر الزخم الشعبي المطلوب لدعم عملية الإصلاح. الأسئلة المحددة التي وددت أن أتقدم بها إلى الأستاذ علي العلاق فيما يتعلق بسعر الصرف هل أننا مقبلون على تغيير سعر الصرف كوسيلة من وسائل معالجة عجز الموازنة التي لدينا؟ النقطة الثانية قضية إصدار سندات الخزينة وأيضا الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي من صندوق النقد الدولي وإلى غير ذلك وكيفية التفاهم مع إقليم كردستان حول هذا الموضوع. أنا أقول سنختلف حسب معلوماتي ومعطياتي وأستاذي الكبير السيد عادل فيما يتعلق بقضية النفط. ربما الاتفاق النفطي الشامل الكامل الناجز غير وارد الآن، لكن هل ترون أنه من الممكن إقليم كردستان وبغداد يتفقون على استراتيجية للتوجه إلى المنظمات الدولية IMF والدائنين الدوليين الكبار بناء على ستاند باي ارينجمنت أو ستاف مونيتور بروجرام الذي نجح فيه السيد عادل عبد المهدي في سنة 2003 في القضاء على الديون العراقية، فكانت فرصة كبيرة للإقدام على الإصلاحات البنيوية والحصول على تسهيلات كبيرة من المنظمات الدولية وإلى غير ذلك. السؤال السياسي هل أنه من الممكن أن نتعاون في إقليم كردستان مع بغداد حول هذا الموضوع؟ انهيار الاقتصاد في كردستان سيكون وبالا كبيرا على الاقتصاد العراقي أيضا، فمن مصلحة السياسة المالية والنقدية في العراق أن يكون متفاهما إن لم نتفق على النفط لكن لنتفق على الإجراءات الإصلاحية والتعامل مع المنظمات الدولية والقروض الدولية. شكرا.
Thank you very much. We're going to take these questions to the panel now. To recap, we have a few very important themes. The first one emphasized quite a bit is corruption, and which is obviously a problem. One specific question being, is there any notion of leveraging financial assistance as a way of ensuring that anti-corruption efforts are actually implemented? Another important question is female representation in the government. Another important question relates to payment of government salaries. Finally, for Ali Alak, the question of potential changes to currency exchange rates, to Sibel, World Bank and IMF loans to the KRG and whether that's in the offing. And finally, a question that I'm very interested in, the reasons behind the halt of North Oil Company contributions to the export system, the Northern Export System, and what are the prospects for a functional framework for oil cooperation between the KRG and Baghdad. So I will allow the panelists to address whichever questions are nearest and dearest to their hearts, starting with the Oil Minister. شكرا جزيلا. شيخ أكرم، لم نسأل عن الفساد لكي نجيب عليه، سئلنا أسئلة محددة وأجبنا عنها. الفساد في رأيي أولا منظومات قبل ما يكون أشخاص، دور الأشخاص، دور الشركات مهم، دور الأحزاب، عبثهم في المال العام، الهدر العام. لكن كما ذكرنا، عندما تكون الأموال سهلة، عندما تكون كل شيء يتأتى من النفط، الفساد ينتشر. تلقيت نصيحة مهمة من مدير عام أظن سيتي بانك، قال تجربتنا التاريخية تقول أن أسباب الفساد هو الورق. الورق. كيف الورق؟ أولا اقتصاد العراق هو كاش ايكونومي، اقتصاد غير مصرفي، وعندما يكون الاقتصاد كاش ايكونومي مجالات التلاعب الاقتصادي تكون كبيرة جدا. نحن لدينا الآن، وأعتقد السيد المحافظ محافظ البنك المركزي يستطيع أن يؤكد هذه المعلومة، لدينا الآن أكثر من 30 تريليون دينار عراقي لا تدخل المصارف، تبقى في قاصات في البنوك محتجزة. هذا مال كبير جدا لا يدخل المصارف بسبب الكاش ايكونومي. فهذا أول عامل في الورق. ثاني عامل في الورق هو المعاملات الورقية الحكومية. كل شيء كما ذكر الأستاذ قباد، لصرف رواتب الموظفين يحتاج إلى 3 أسابيع لكي ينظم قائمة الرواتب. كم سيحصل هناك من غش وتزوير وأمور من الفساد. وأخيرا هذا أيضا من النظام. وثالثا التعاملات اليدوية. نحن لا نستخدم اليوم التعاملات في الاتصالات فيما بيننا. لكي أرسل كتاب من وزارة إلى وزارة أحتاج صحة صدور، وصحة الصدور يزور والمعاملات تزور. فإذا البيئة العامة ككل تولد هذا الفساد، ليس الأشخاص ذاتهم، رغم أن هناك أشخاص مفسدين. لذلك صارت التهمة شاملة، الكل حرامية، الكل فاسدين، وهذا غير صحيح. الناس تضحي بحياتها في الخدمة العامة. هذا أولا. ثانيا الرواتب، لا يوجد أي كلام غير الإشاعات أن الرواتب لن تدفع في نيسان وفي حزيران وفي كانون الأول وإلى آخره. الرواتب ستدفع كاملة، وأعتقد أيضا السيد المحافظ شرح تماما هذا الموضوع. الالتزامات العامة نحن سننفذها، لا توجد لدينا حقيقة صعوبات. نعم هناك مشاكل يجب تدبير الأموال، لكن الأموال متوفرة كما ذكرت. هناك سيولات كبيرة في المصارف، هناك سيولات في المصارف اليوم لا تقل عن المبلغ الذي ذكرته فيما يخص البانك نوتس الموجودة خارج المصارف. هناك أكثر من 30 تريليون دينار عراقي أيضا موجودة مجمدة في المصارف، حسابات وإلى آخره. القدرات المالية لا تزال جيدة، احتياطات، رغم أن احتياطات البنك المركزي يجب أن لا تمول الحكومة، لكن عبر السوق الثانوية، عبر وسائل أخرى، هذه أيضا طاقات كبيرة. 2003 كان احتياطي البنك المركزي 0،
اليوم احتياطات البنك المركزي ارتفعت إلى 77 مليار دولار. نعم انخفضت في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية، وأعتقد شرح المحافظ كان موفق جدا كيف تبنى الفوائض وكيف تتراجع الفوائض. لذلك لا خشية في عدم دفع المستحقات. أنا أتكلم على صعيد الحكومة الاتحادية. فيما يخص نفط الشمال وكركوك، حقيقة الحكومة الاتحادية لا تستلم قطرة نفط من إقليم كردستان منذ أواسط العام الماضي، يتوقف استلام أي شيء من الإقليم منذ أيلول وليومنا هذا. لا نستلم قطرة من النفط، رغم أن بيننا اتفاق نفطي يقول على حكومة الإقليم أن تسلم 550 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية. نحن لا نستلم شيء. طبعا هناك وجهات نظر مختلفة، لا أريد أن ألقي اللوم على طرف واحد. كما ذكر الأخ برهم نحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة. أحيانا مشاكل بسيطة تفجر أوضاع كبيرة. في شهر، إذا لم تكن الذاكرة تخون، يعني في أيار مثلا سلم الإقليم 504 ألف برميل من النفط، وكان يتصاعد في التسليم. معدل ما كان قد سلم لذلك الوقت كان بحدود 300 ألف برميل، أي لا زال بعيد عن 550 ألف برميل الذي يجب أن يسلمه الحكومة. وقبلنا وعود بجدولة هذه المسائل إلى نهاية العام. لكن عندما انهارت أسعار النفط أصبحت الحاجة للمال أهم من أي شيء آخر. لذلك صدر قرار في الإقليم بالتوقف عن دفع أي شيء، وطرحوا حجة أن بغداد لا تسدد كفاية ما نسلمه من نفط. لا أريد أن أدخل في هذا الجدال، هذا أمر متروك للتفاوض، لكن كان هذا هو السبب في توقف تسليم الحكومة الاتحادية واردات من كردستان. والكل يعلم أن 550 ألف برميل وقانون موازنة تعتمد عليه الموازنة. عندما يغيب هذا المبلغ معنى ذلك 17% لن تدفع، وهذا يسبب مشاكل إضافية كبيرة. كركوك نفط الشمال الآن لا تسيطر على باي حسن وآفانا. بعد أن استولى حاشد داعش على هذه الآبار، أصبح الإقليم هو الذي يسيطر على باي حسن وداعش، رغم أن هذه الآبار تدار من قبل الحكومة الاتحادية. بقيت آبار الجنوب التي هي بابا غرغر وخباز وغيرها من حقول، هذا كنا نصدر منه 150 ألف برميل. لا يمكن أن نستمر بتسليم هذه الكميات بدون أي مقابل. هذا مجرد رواتب شركة نفط الشمال حوالي 25 مليار دينار، عدا النفقات الأخرى. فكيف يستمر ضخ النفط بدون جواب أو رد من حكومة الإقليم؟ ماذا سنفعل؟ هناك إطار اتفاق، إما أن نعود إليه أو أن نؤسس اتفاق جديد يقوم على مفاهيم دستورية أن النفط هو ملك الشعب العراقي. إما أن حكومة بغداد تفرض إرادتها على الإقليم، أو أن الإقليم يقرر سياسة أمر واقع يفرض إرادته على الحكومة الاتحادية. هذا يفجر الأوضاع وهو غير صحيح. لا توجد عقوبة، وإنما تكلمنا مع الإخوة في الإقليم طيلة الأشهر الأخيرة من 2015، قلنا يجب حل هذه المسألة. لم نتلقى جواب. عندما فجرت الأنابيب في 17 شباط الماضي وتوقف الضخ لم نعلم بشيء، ثم عندما أصلحت قالوا ضخوا. طيب نحن لسنا نجلس كحكومة اتحادية نتلقى هكذا تعليمات. قلنا نحن لا نريد أن نفرض إرادتنا على طرف الإقليم، ولا نقبل أيضا أن تفرض إرادة غير صحيحة أيضا علينا. نأمل أن تكون هذه المسألة سبب في العودة إلى ما يحاول الأخ برهم أن يطرحه، إلى إما نعود لاتفاقية الموازنة أو نؤسس لرؤية جديدة كيف نقيم هذه العلاقة في المجال النفطي، في المجال المالي، في المجال القروض الخارجية. وهنا أيضا أفتح قوس كبير. يجب أن نعرف هناك كلام في الإقليم أن الإقليم سيذهب إلى الاستقلال. إذا كان الإقليم يريد أن يذهب للاستقلال هذا خياره، لكن الطرف الآخر يريد يعرف أن هذه التزامات تطول 10 سنوات و20 سنة. كيف سنلتزم إذا لم يكن للإقليم نظرة واضحة في المستقبل
القريب على الأقل للعقد أو العقدين القادمين. فيجب أن توضح هذه المسائل، وعلى الجميع الإقليم والحكومة الاتحادية أن تتحمل المسؤولية. أنا لا أستطيع أن أدافع عن سياسة مع الإقليم وتصبح عندي مشكلة في البصرة وميسان ويقال لماذا أنتم تعطون عشرات مئات آلاف البراميل بدون أي مقابل. نحن أيضا سنعمل شيء مقابل، وأنتم تعرفون إشكالات هذه المسألة. يجب أولا قبل أن ندافع عن مواقفنا أن نعرف مشاكل الطرف الآخر ونساعده، لا أن نطرح فقط محاججات تدافع عن رأينا وتترك الطرف الآخر يتخبط مع الكونستيتوسي تبعه مع جمهوره بشكل غير صحيح. هذه أعتقد مسألة تدار من قبل أصدقاء وعلاقات تاريخية طويلة نستطيع أن نديرها إذا توفرت الإرادة السياسية، وإذا توفر الوضوح على الأقل لفترة من الزمن، على الأقل لعقد أو عقدين من الزمن. ماذا سنفعل؟ إما يقال والله نحن سنترك العراق. طيب العراق فيه التزامات كبيرة علينا أن نحددها، وإلا كيف ندخل في هكذا معاملات طويلة الأمد؟ شكرا. Thank you very much. Sibel, to you. And one question I think that was specifically to you was regarding the prospect of direct loans to the KRG. But feel free to address other topics that are relevant to your The Minister mentioned the financial sector issues. Indeed, there's an issue, and there's the lack of trust in banking sector from the people. And this is one of the major issues both Baghdad and KRG governments are addressing. Also, we are providing support from the World Bank, and also IMF team is involved in providing technical assistance in financial sector development. So there's a need to level the playing field between public and private sector in the financial sector, and there needs to be a good supervision in place, and this, as we discussed, state banks needs to be restructured. But it's very encouraging to see that both governments are on top of this, and it's already in their agenda. On the World Bank loans, the development policy financing is not earmarked by the World Bank. It goes to Treasury, but what we monitor is the implementation success of reforms. From here tonight we are going to Baghdad for a supervision mission to monitor the achievement of economic reforms. And also you'll be happy to hear that the KRG is implementing all these major structural reforms, and there we are able to assist. And on the landing, we trust there will be a discussion between Baghdad and Erbil governments. Thank you very much. Mr. Ali Allah, if you could offer some concluding remarks, and I think one of the questions that is specific to you is related to the exchange rate of the dinar, but of course any other topics that relate to your specialty, please. بالنسبة للموضوع سعر الصرف وتغيير سعر الصرف، الحقيقة هو هذا خيار متوفر دائما في السياسة النقدية بناء على معطيات وظروف وأهداف يستهدفها البنك المركزي أو يعالج بها بعض الأوضاع. بقدر تعلق الأمر بتغيير سعر الصرف لتوفير مورد أكثر لوزارة المالية، باعتبار البنك المركزي يشتري الدولار من وزارة المالية، فإذا غير سعر الصرف وأعطى لوزارة المالية أكثر للدولار، يعني رفع سعر الصرف للدولار، معناها راح يحقق إيراد أكثر للموازنة العامة للدولة. ولكن هذا بالوقت الحاضر عنصر غير مفيد كثيرا، لأن إيرادات وزارة المالية من الدولار هي قليلة. يعني عندما كانت وزارة المالية تستلم 7 أو 8 أو 9 مليار دولار، طبعا أي فرق بسعر الصرف راح يفرق بالمورد. بس لما يكون الإيراد بين مليار إلى مليارين دولار، مهما تغير من سعر الصرف ما راح تحقق مورد كبير لوزارة المالية، فضلا عن أن البنك المركزي سيولد ضغوط تضخمية إذا رفع السعر بشكل عالي، وهذا طبعا يتقاطع مع هدف البنك المركزي الأول اللي هو السيطرة على التضخم. البنك المركزي حقيقة يستطيع أن أو هكذا يفترض أن يدافع عن سعر الصرف
لأن ثبات سعر الصرف هو ظاهرة مهمة وهدف مهم في النمو الاقتصادي، في توفير بيئة صحيحة للاستثمار، في كثير من الجوانب المتعلقة بالحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، اللي ربما يكون من الحلول السهلة لمتخذي القرار. يعني احنا البعض يضغطون علينا في الحكومة أو مجلس النواب أنه غيروا سعر الصرف، وهذا التغيير طبعا عندما يكون تغيير حقيقي يتطلب أن يتغير بنسبة 20 أو 30% حتى يكون مفيد. فأنا أقول لهم أنتم كحكومة أو مجلس النواب يخفض رواتب الموظفين حتى 5%، بس تريدون البنك المركزي يخفض القوة الشرائية للموظفين بنسبة 20-30%، فهذا غير صحيح. البنك المركزي راح يبقى يدافع عن سعر الصرف، وبصراحة ضمن حساباتنا قادرين على أن ندافع إذا تركت لنا الحرية، لأن أيضا احنا نخضع إلى ضغوط نفسية وضغوط إعلامية كبيرة. يعني البنك المركزي الآن مثلا وظيفته أن يستخدم من العملة الأجنبية ما يغطي به الحاجة ما دام أكو نقص، ولما تتغير الأسعار يرجع يراكم الاحتياطي مرة أخرى. هذه الميكانيكية مو مفهومة عند الآخرين، فتأتي كثير من الضغوط. لماذا يبيع البنك المركزي من الاحتياطي؟ طيب هو مو احتياطي، يعني هذا خزين مال الدولة، هذا هو احتياطي لتغطية حاجة البلد من الطلب على العملة الأجنبية، وهذا وظيفته في فترات اللي يكون أكو عجز بميزان المدفوعات. وظيفة الاحتياطي أن يغطي هذا العجز إلى حين تجري عملية الاستقرار. وطبعا سعر الصرف يعني لا أستطيع أن أعطي رأيي في هل في ثباته أو تغييره. هذه قضية طبعا مثل ما بينت تتعلق بكثير من العوامل والظروف والمتغيرات، ومجلس إدارة البنك المركزي هو الذي يتخذ قرار بهذا الشأن، وهو السلطة الوحيدة المخولة بتغيير سعر الصرف. الحقيقة بالنسبة للمشكلة المالية انعكاساتها على موضوع الرواتب مثل ما بينت، لا يوجد لدينا قلق يتعلق بقضية تسديد رواتب الموظفين، وهذه أستطيع أن أقول مؤمنة ضمن حسابات اليوم، يعني ضمن المعطيات الموجودة بالوقت الحاضر. هنا أيضا مثل ما تفضل السيد ستيوارت فيما يتعلق بقضية الدعم الذي يجري بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الدول، وخاصة الدور الكبير للولايات المتحدة الأمريكية. هناك إمكانية أستطيع أن أقول شبه مؤكدة في حصول العراق على تمويل مهم خلال الأشهر القادمة، وهذا الجهد يرتب الآن بشكل جيد. أعتقد يعني واحدة من الأشياء اللي تخلق استقرار مالي واستقرار نقدي وتساعد على الجذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي بصراحة هي الحالة السياسية والاستقرار السياسي، وليس الأمني، لأن الاستقرار السياسي هو الذي يخلق الاستقرار الأمني حتى، ويخلق الاستقرار المؤسساتي، ويكسب بالثقة. مثل ما تفضل معالي الوزير أن هناك مبالغ كبيرة الآن موجودة في العراق خارج منظومة التوظيف المالي، خارج منظومة الجهاز المصرفي. يعني لدينا، وهذا احنا البنك المركزي دعا من السنة الماضية في أن يكون حساب موحد لكل وزارات ومؤسسات الدولة حتى نعرف ايش قد المبالغ المتوفرة بدل ما تكون متناثرة، وأيضا هناك نوع من الضبابية ونوع من عدم السيطرة والرقابة عليها. من اشتغلنا بالموضوع وأيدنا صندوق النقد الدولي في ذلك، والآن دا يجري ترتيب هذا الحساب. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود مبلغ قرابة 30 تريليون موجودة في حسابات مؤسسات الدولة. صحيح هي مو فائض موجود يعني ممكن الحكومة تستخدمه، قسم منه نعم مجمد أو مو مستخدم أو مخفول عنه أو ما مجري تسويات بشأنه، ولكن وقسم يعني يعود إلى شركات تمويل ذاتي، ولكن كسيولة على مستوى البلد جمعها الآن ممكن يعطي مرونة كبيرة جدا لوزارة المالية في التعاطي مع التزاماتها وتسديدها. ومن الغريب جدا واحنا يعني البنك المركزي بمثابة المجسات للوضع الاقتصادي والمالي، وكنا نعرف هذه الحقائق، أن وزارة المالية تقترض من مصرفي الرافدين والرشيد
وهي لديها مبالغ أضعاف هذه مبالغ القروض موجودة في مصرف الرافدين والرشيد. فلذلك قضية الإدارة المالية مهمة، وقضية الاستقرار النفسي كذلك أيضا مثل ما تفضل معالي الوزير. هناك 34 تريليون دينار بحوزة المواطنين هي مكتنزة وليس مدخرة في البنوك بسبب حالة عدم الشعور بالاستقرار. يعني تصوروا في بلد مثل العراق ب 34 تريليون دينار موجودة محفوظة على جانب في البيوت وغير مستثمرة، كم ممكن أن تشغل، وكم ممكن أن تمول، وكم ممكن أن تدفع من المشاريع إذا دخلت بالجهاز المصرفي. القضية الاقتصادية، القضية المالية، القضية النقدية ترتبط ارتباط حساس ومباشر جدا بالوضع السياسي. لذلك سعر الصرف حتى التذبذب اللي يصير بالعراق بالحقيقة مو نتيجة مشكلة عندنا بالسياسة النقدية، هي مشكلة نفسية، هي مشكلة ضغط موجود وقلق موجود لدى الناس، بحيث هو ما محتاج دولار يروح يشتري دولار ويضمه بالبيت لأن اكو تخوف موجود. إذا ما أزلنا هذا القلق تبقى القضايا طبعا صعب تجميعها وصعب توظيفها وصعب استثمارها بالشكل المطلوب. وهذه القضية هي الآن هي بصراحة هي التحدي الكبير أمام البلد التحدي اللي يواجهه هو كيف يمكن أن يبني استقرار السياسي. والاستقرار السياسي مو معناه يعني التوافق كيف ما كان، الاستقرار السياسي معناه أن تستقر المفاهيم بشكلها الصحيح وتنظر بالمصالح العليا للبلد. لأن احنا مثل ما بينت يعني المجس الأول لتأثير الحالة السياسية على الحالة الاقتصادية، البنك المركزي هو المجس الأول الذي يتحسس الآثار الخطيرة اللي يترتب عليها. اليوم كثير من الظواهر السلبية موجودة بالبلد، ولكن الحقيقة الانفلات في توصيف هذه الظواهر يمثل ضغط كبير على البلد داخليا وخارجيا. اليوم المصارف مو قادرة تفتح حسابات بالخارج بسبب ما يقال ما يقال من العراقيين عن العراق، والكثير منه يعني يصل إلى مراحل من المبالغة الخطيرة جدا اللي ما تستوعبها أرقام أو يعني أرقام فلكية في كل قضية من القضايا. ولذلك أعتقد يعني بالنسبة لموضوع سعر الصرف هو موضوع مرتبط بظروف أكثر مما مرتبط بقضية بيع وشراء العملة، مرتبط بقوة الاقتصاد، وقوة الاقتصاد ترتبط بكل الظروف السياسية والأمنية التي والمؤسساتية اللي تكون عليها وضعية البلد. شكرا. Thank you very much. Ambassador Jones, you get the last word. One of the questions that I think was directed to you was related to the question of corruption and what kind of assistance and pressure the U.S. is providing to help tackle that problem. Please give your concluding remarks. Thank you very much. Well, again, thanks for allowing me to be on this panel with all of you, and thank you, Ben, for excellent job of moderating. On the corruption question, you know, I think it's important to remember that the great U.S. writer Gore Vidal once said that in 1876, the United States was the most corrupt state on earth. So, you know, we still have a problem with corruption. We wrestle with corruption. We don't have as much corruption as we did in 1876. The way to tackle this corruption is to put systems in place that do not incentivize criminal corrupt activity. So I think that by going into these IMF, World Bank discussions, by working closely with the technical expertise that's available in the international financial institutions, it's possible over time to close the aperture. And it's not going to happen overnight, and it's going to continue to be frustrating. And I think people like you will have to continue to raise these concerns as you did so eloquently earlier today. And I just want to close by responding partially to Sheikh Abdullah, because I think I was very moved by your remarks. And I think one of the questions that you raised is very important, which is what happens after Daesh is cleared? What do we do to help these communities? And I should have mentioned in my earlier remarks that the United States has worked very closely with the UN to establish what we call the funding facility for Iraq stabilization. And we've now raised over $100 million in this fund. Of course, the United States is the largest donor, but this fund is now being used in the tens of millions of dollars to stabilize communities that have expelled Daesh.
We've had tremendous success, for example, in Tikrit, where 90% of the population has come back, and we're investing in electricity, in water, in health, and also in providing jobs for people to restabilize these communities as quickly as possible. We're going to start using these funds in Ramadi as soon as we can. And two things that I really like about this program. One is the program engages directly with provincial and municipal leaders to identify their priorities. So there's a very local aspect to this. And the second thing is that it operates with less than 7% overhead. That was a requirement imposed by His Excellency the Prime Minister because he didn't want to see this money go up in smoke. And I think it's been a very useful boundary for us to work within. So again, thanks very much, Ben. It's been great to be here, and thank you again, Barham, for allowing us to go well over our time. Please join me in thanking our panelists. That's the end of our panel. Thank you.